Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি, যেটা ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক, সব পেলে নষ্ট জীবন। সত্যি আজকে এই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু যেটা ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক, সব পেলে নষ্ট জীবন। আজকে আমাদের কাছে কিন্তু সবটা আমরা চাইলেও পেতে পারবো না, আমাদেরকে কিন্তু ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। আর করোনা থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে, নিজেদের সোসাইটিকে মুক্ত রাখতে হবে। খুব একটা বড় সংকটের সামনে গোটা পৃথিবী এসে পড়ে দাঁড়িয়েছে। A warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. আজকে আমার কাছে আমার শোতে তিনজন মানুষ তিনটে ফিল্ড থেকে এসেছে। Three personalities from three fields have come to my show. I'm really honored to have them on board. এটা আমার খুব বড় সৌভাগ্য যে আমি তিনজনকে তিনটে ফিল্ড থেকে পেয়েছি। ফার্স্ট অফ অল, আমি বহু মানুষ আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, ফেসবুকে লিখেছে। আই উইল রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু জাস্ট গো টু দ্য পেজ অফ জাস্ট নিউজ, JUSTNEWS. If you have any query, do drop a message there. And of course, if you have any query to me, he or she can drop a message in my official Facebook ID page, Sandeep Bhattacharya, SANDPP, then BHATTACHARYA. That is my official Facebook ID page. Don't go to my profile because already my 6 profiles are occupied. আপনারা কেউ আমার প্রোফাইলে গিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না, আপনারা আমার পেজে গিয়ে যেটা বললাম সেখানে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন। আর আপনাদের যদি কোনো রকম কোনো কোয়ারি থাকে, প্লিজ জাস্ট নিউজের পেজে গিয়ে সেখানে কোয়ারিগুলোকে অবশ্যই দেখুন, তাহলেই আমরা আপনাদের সঙ্গে আবার রিপিটেডলি রিভার্ট ব্যাক। এবারে আমি আমার যারা গেস্ট এসেছে তাদেরকে আলাপ করিয়ে দিয়ে তিনজন মানুষ। I would like to introduce first person with me, Mr. Pradeep Maheshwari, the director of Crown Realities. He was the top businessman personality award. He won that award in 2019, and also Chhattisgarh Ratna Awards in 2019. He's a real estate expert, right? Mr. Pradeep Maheshwari is with us. A warm welcome to you, sir. Thank you. We have Mr. Taposh Chakraborty with us. তাপস দা আছে, তাপস দাকে নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করার আমার সত্যি সাধ্য নেই। উনি আমাদের পরিচিত মানুষ, ঠিক আছে। হি ইজ দ্য ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, হি ইজ অ্যান আর্টিস্ট, অ্যান্ড অফকোর্স হি ইজ দ্য অ্যান্টি পাইরেসি কন্ট্রোল। দ্যাট ইজ সামথিং থিং। হি হ্যাজ আ মাল্টিটাস্কিং পার্সোনালিটি, ইজ উইথ আস টুডে। ওয়েলকাম তাপস দা ইন আওয়ার শো। অ্যান্ড উই হ্যাভ mine, very close friend of mine, Mr. Arnav Malik. He's a director and of course executive producer. Arnav Malik, a warm welcome to you in my show. এখনো SK Movies এর সবকিছু দেখতে অর্ণবকে আমি অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমার শোতে। তাপসদাকে আমি অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমার শোতে। অ্যান্ড মিস্টার প্রদীপ মাহেশ্বরী, আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব যে এই যে COVID-19 এর যে effects of COVID-19 in our own segment and the post-lockdown effect, what will it bring to us? মানে লকডাউনটা যাওয়ার COVID-19 কি হচ্ছে। অনেকে ভাবছে আমি বাংলা আর ইংলিশে কেন বলছি, কারণ আমার চোখ তো বাংলা ইংলিশ দুটোতেই আছে। আই নিড টু কমিউনিকেট অল অফ দিম, তো আমি সব কিছু ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলছি। আর প্রদীপ মাহেশ্বরী আজকে হিন্দিতে কথা বলবে। হি উইল স্পিক উইথ আস ইন হিন্দি so that the Hindi people can understand him. He told me that कि हम हिंदी में बोलेंगे। मैं बोला हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है। हिंदी इंग्लिश में आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही। इससे क्या होगा, अगर 10 लोग मेरे को देखेंगे ऐसे हम बोल रहे हैं तो 10 लोगों को क्या अच्छा लगेगा, संदीप सब लैंग्वेज में बात कर सकता है। वंडरफुल मेरा भी काफी अच्छा है। आप उसका ऑनर तक पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो देख लें, ठीक है। आई एम जस्ट सेल्फ प्रमोटिंग माय सेल्फ, व्हिच इज करेक्ट। Go to the topic. So my first question is to Mr. Pradeep Maheshwari. Sir, I would like to ask you, what will be the effect on real estate segment? Because we all know that's a very tough time. We are all aware that it is a very tough time. We don't know after this lockdown what will happen, because the highest recession will come into this segment. Everybody is saying, what will you say? Please say.
Thanks for inviting Just News. Actually, real estate is such a big field and हम कोई भी आपस में कोई भी तैयार नहीं था कि आज तक ऐसा पहले पैंडेमिक कभी आया नहीं था and no one was at all prepared. But after this pandemic, जो लॉकडाउन पीरियड अभी हमारा चल रहा है, जो रिसेशन हम देख रहे हैं, so because I am connected to top brands pan India as well, so we have also connections in Dubai, so एक नेशनल इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर हमारे पास रहता है. तो अभी एक चीज ये जरूर हो गया कि लोग और करीब आ गए हैं, लोगों ने आज तक इतना फैमिली में इतना समय दिया नहीं था, और इसके बाद का जो इम्पैक्ट रहेगा, या और इसके पहले भी जो पैंडेमिक हुआ था, जो महामारी हुई थी, उसमें भी उसके बाद का जो काल आया था, उसमें आर्किटेक्चरल पे भी काफी फर्क पड़ा था, लोगों के रहने का तरीका बदल चुका था. अब इसके बाद जो हमारी नई प्लानिंग्स आएंगे, उसमें लाइक हमें नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, लाइक वर्क फ्रॉम होम कुछ करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाइयों के भी आज you have said work from home. Yeah. So is it applicable for your industry, Mr. Yeah, why not? Maheshwari? See, it is a part of architectural thing, and that we can do because that is called space optimization, and definitely as जिस हिसाब से कंट्री बढ़ रही है, 2020 चल रहा है, so that thing can be done, and we have already started working into it, and अब like आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे almost 6 to 12 months के लिए शायद एजुकेशन भी काफी हद तक ऑनलाइन होने वाला है. सो ये बहुत सारे चेंजेस हमें देखने में मिलेंगे. हमें और स्पेशियस घर बनाने पड़ेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा. एमिनिटीज जब हम बात करते हैं, जो कॉलोनी और टाउनशिप्स जब एक साथ होते हैं, तो ये एक नॉर्मल डिस्टेंसिंग का पार्ट हमेशा अपने पास रहेगा. एंड जो रही रिसेशन की बात, तो ये काफी लॉन्ग टर्म से एक डाउनफॉल हम देख भी रहे थे रियल एस्टेट में, बट अभी जो नया फंड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो शायद उससे कुछ हमें राहत मिले, थोड़ा स्पेस मिले. अभी जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने काफी बड़ा एक फंड रिलीज किया है, और रेरा के आने के बाद, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के आने के बाद, हमें काफी 6 से 12 महीने का, एक तो बिल्डर्स को भी एक एडवांटेज मिल रहा है कि 6 से 12 महीने आप लेट डिलीवरी भी करते हैं तो भी देयर इज नो लेटर ऑन परकशंस फॉर यू. एंड a friend of mine has asked me a question कि work from home, if we do the work from home, is it possible to sell a flat working from home? हाँ, जो रियल एस्टेट में जो फ्लैट जो सेल करना पड़ता है ना, सब लोगों को निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, कस्टमर लोगों को देखना पड़ता है. ओके, घर में बैठ के administration, you are running an administration of your own, of your company from home. That is very much possible. तो এটা কি possible कि आपने যদি आप अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उसमें फ्लैट भी आप सेल कर सकते हैं घर से? Is it possible? या सी व्हाट्स हैपनिंग. अभी इससे पहले जो एज हमारा चल रहा था डिजिटल में, क्या हो रहा था कि आज हमारे इंडिया में जो फंड कोई भी कस्टमर लगाता है, वो अपनी लाइफ की जमा पूंजी पूरी लगाता है, और वो चाहता है कि मैं फिजिकली उसे एक बार टच करके देखूं. सो रियल एस्टेट ने, हमारी इंडस्ट्री ने बीच का एक रास्ता निकाला, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सी बुकिंग. एज ई फॉर नाउ, जब लॉकडाउन में कोई आ नहीं पा रहा है और देख नहीं पा रहा है, तो हमने एक स्कीम निकाली है, पूरे इंडिया में वो स्कीम चल रही है कि जस्ट आप एक बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं, ऑनलाइन आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाता है, सेल्स कॉल दिया जाता है, फॉलोअप दिया जाता है. फ्लेक्सी बुकिंग, राइट? या फ्लेक्सी बुकिंग. इसमें क्या होता है कि जस्ट you have to pay a very minimum booking amount whenever you are comfortable. Post down the lockdown period, after 45 to 90 days, whenever you are comfortable, you can come down to our place, you can visit the entire thing, and if it goes positive, then you can book over, or you can take your amount back 100% at the same time. So it is working so much in Bangalore, in Indore. दो बड़ी लॉन्चिंग हुई है जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया. लॉकडाउन पीरियड में काफी बुकिंग हुई है, you won't believe. That also on digital age. Digital age, everything has gone digital. Launching was digital. That means in digital medium also, flats are getting sold. Yes, and we can all say कि no market will totally go off. That is the best part. He's saying. Yeah, it will make us. It will give us more speed, and also like there are एक NRI market में काफी panic हो गया. Rates, Mr. Maheshwari, I will love to ask you. Suppose you have come to Kolkata. I don't know whether you have come to Kolkata once or not. I have come. Yeah, you know Urbana project. Yeah, I have seen. It's quite a big project. It's a very very posh project in Kolkata. Yes, I know. Mr. Taposh and Arnob is already aware of Urbana. So Urbana project, suppose tomorrow if somebody thinks making a Urbana project, I will translate in Hindi और बांग्ला also. अगर कल कोई सोचता है कि আরবানা का प्रोजेक्ट बनाएगा, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा, মানে কালকে যদি কেউ ভাবে যে আরবানার মতো কোনো একটা বড় কনস্ট্রাকশন করবে, তো is it possible for a person, for a promoter to think
कि we'll make this project big, or days which are coming where we need to concentrate on small buildings, only G+4, G5, or flats at a very very minimum cost. What do you feel? Is it a question for me or Taposh da? No, I did the question to you, Mr. Pratik. Okay. See what's happening after when RERA abhi jab regulation aaya, in one liner if you want to ask, I will say ki rates will be the factor after this lockdown, right, for real estate industry. It was the factor, but after this lockdown rates will be the factor. Nobody will will have the guts to make so big project after this lockdown. Right. See, I have got two answers. First, from the builder side of angle, कि जैसे builder अगर कोई इतना बड़ा project लेके आता है, तो हम एक साथ इतना बड़ा project नहीं लाते. We bring it by phase wise. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So अगर कोई project success नहीं होता है, तो हम phase 1 पे रोक सकते हैं उसको. Second thing, हमें इस lockdown period पे या अब आने वाले समय में हमें customer का buying easy करना पड़ेगा. हमें down payment कम करना पड़ेगा. उन्हें installments के लिए हमको एक EMI holiday period देना पड़ेगा. और हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, बिकॉज एट सच ए टफ पीरियड जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म लोन्स पे नहीं आना चाहता है, लॉन्ग टर्म पेन पे नहीं आना चाहता है. सो हमें उनकी बाइंग इजी करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से उन्हें कंफर्टेबली एंट्री एंड एग्जिट के लिए हम उसे कंफर्टेबल करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उनके जो EMIs को हम कम से कम कर पाएं, एंड वी कैन गो फॉर ए लॉन्गर पीरियड. तो राइट डाउन वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जिस प्रकार से कम हो रहे हैं. Builders and developers are coming with beautiful offers, schemes and discounts. So there are so many things, and that will down to the line after a certain period of time, definitely we can think of such a big project. Okay, but for the time being we have to concentrate on low budget projects for the corona issues, right? See, it's already we have, and also for the world recession, because nobody has the money, right? Because see, there are two angles. If somebody has the money, then he or she will not think of spending it, right? We can say, and also I would like to add one more thing. NRIs क्यों हैं, वो अभी काफी पैनिक है. They are willing to come back to India because उन्होंने जो अभी जो सीन देखा है वो काफी terrifying था. It was so horrible. No one was caring for them in the other countries. So they are desperate. They will increase the business in real estate, right? They are planning to come back to India. अब जो भी रहना है, जीना है, मरना, हमें अपनी फैमिली के साथ हमारे देश में जीना है, देश में मरना है. So that is a sentiment which we are listening to them, and it is a very big and upcoming market. They are planning to come back to India and trying to reinvest, and definitely उनका एक हमें बहुत बड़ा support. I think NRI market का भी काफी बड़ा advantage हमको आने वाला है. Real estate market. So this is the positive thing which Mr. Maheshwari has said. I will go to Mr. Taposh Chakraborty. Taposh da. Yeah, namaste. Yeah, Taposh da, আমি তোমাকে বলি যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, প্রথমে যাবো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে, ঠিক আছে, কারণ তোমাকে আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে চিনি. তো লোকেরা বলছে হলে আর লোক নাকি যাবে না, সবাই বাড়ি থেকেই সবকিছু, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা হবে শুটিং, ঠিক আছে. অনেক রকম প্রশ্ন উঠছে, তুমি কি বলবে এটা নিয়ে, যে সত্যি কি লোকেরা হলে আর যাবে না, ওটিটি কি তার মানে ফিউচার? ওটিটি চিরকালই ফিউচার, কিন্তু কিছু ইউনিক এন্ড প্রোডাক্ট দেখার জন্য আমাদের হলে যেতেই হয়, যেগুলো আমরা ওটিটিতে পাবো না, কোনোদিনই পাবো না. তো আগামী দিনে you have said the correct thing. I will mention this point. খুব ভালো একটা কথা বলেছে তাপসদা, যে ভালো যদি কন্টেন্ট হয় তো আমাদেরকে হলে গিয়ে দেখতে হবে. ওটিটি can't be the substitute. খুব ভালো, কন্টিনিউ তাপসদা প্লিজ. তো আমাদের আগামী দিনে কি হতে চলেছে আমরাও জানি না, আর নতুন সবকিছু আমরা অ্যাডপশনের মধ্যে ওয়েট করব. নতুন টেকনোলজি আরো ওটিটির মতন আরো কিছু প্ল্যাটফর্ম আসতে পারে. এখন ওইটাকে আমরা সবসময় আমরা অ্যাডপ্ট করেছি নতুন টেকনোলজিকে. এবার সিনেমা হল এর মার্কেট একেবারে শেষ হয়ে যাবে এটা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু আগামী দিনে ভয় পাবে মানুষ একসাথে অনেক লোক যেতে, কিন্তু হয়তো পরে গিয়ে ওইটা সলভ হয়ে যেতে পারে. কিন্তু ওটিটির মার্কেট আগামী দিনে ভালো হবেই, কেন মানুষ চয়েস মতন যে প্রোডাক্ট দেখার ইচ্ছে, যেই টাইমিং এ দেখার ইচ্ছে ওখানে দেখতে পাচ্ছে. ওটিটিতে আজকের দিনে যতগুলো কোম্পানি আজকের দিনে মার্কেটে সবাই ভালো ভালো কন্টেন্ট যেগুলো আমরা নর্মালি দেখিনি, ওটা আমরা হলেও পাইনি, আমরা আমাদের জগতে মানে আদার্স যখন দেখার ওই সময়ও পাইনি,
তো এখন ভালো আচ্ছা, ভালো কন্টেন্ট দেখতে আরেকটা পাচ্ছি। প্রশ্ন পাবলদার সাথে, এই ধরো আমি এটা সব কটা জায়গারই সেক্টরেরই প্রশ্ন, যে ধরে রাখো যেখানে যেখানে গ্যাদারিং হয়, places where gatherings comes like halls, like malls, like restaurants, like pubs, like various places, everywhere the gathering is required, like pubs, like events. তো ওখানে নাকি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা করতে হবে, তো শুটিং এও নাকি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হবে। তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে তো আমার তো অন্তত মনে হয় শুটিং হওয়া পসিবল না। তুমি কি বলবে তারপর? এখন শুটিং যদি ওরকম ভাবে ডিসাইড করাই হয় যে ওরকম ভাবে হবে, ডেফিনেটলি আমাদের এখন আমরা তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে অনেকগুলো কন্টেন্ট করছি, আগামী দিনে না, but আরো ভালো কন্টেন্ট হবে। না, বাট তাপসদা আমি তোমার একটা পয়েন্ট জিজ্ঞাসা করি, যারা ধরো আজকে সিরিয়ালের শুট করে বা যারা ধরো ফিল্মের শুট করে, অর্ণবও আমার সঙ্গে একমতই হবে, তো সেখানে আজকে যারা শুটিং করছে সেখানে তো মেকআপ ম্যানটা আমাকে টাচ করেই তো মেকআপটা লাগাবে, লাইট ম্যানটা তো দাঁড়াবে, তো আমি তো আমাদের যে এই টেকনোলজিতে কাজ চলছে, আমরা তো সবসময় স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করতাম, আমরা তো এখন না, তাহলে তো আমার তো ওই মেকআপ ম্যানটা বেকার হয়ে যায়, সেটা তো মেকআপ ম্যান অন্য অপশনে চলে যাবে, ওর কাছে ডেফিনেটলি কোনো একটা অপশন বেরোবে। তো টেকনোলজি বা কোনো কিছু যদি চেঞ্জেস হয়, মানুষ নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলে, এটার জন্য যদি ও বসে থাকে ওই জায়গাটায়, তো ওরকম বললে পরে তো একটা জায়গায় লক হয়ে গেল। ডেফিনেটলি ভালো বলেছে তাপসদা, তাপসদা খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছে, যে টেকনোলজি জন্য মানুষকে টেকনোলজির সাথে সাথে এগিয়ে যেতে হবে, অ্যান্ড ওই লোকটা অন্য কোনো কাজে ঢুকে যাবে, মানে হি অর শি উইল গো ফর অ্যান অল্টারনেটিভ, যেটা তাকে সার্ভাইভ করাবে। খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। বাট তার জন্য শুটিং বা তার জন্য কাজ কখনো থেমে থাকে না, যেমন কোনো কিছুর জন্য কোনো কিছু থেমে থাকে না, কাজও কখনো থেমে থাকে না। আমি আরেকটা পয়েন্টে তাপসদার কাছে যাব, পাইরেসি, যে তুমি অ্যান্টি পাইরেসি একটা কাজ করো, কন্ট্রোল করো, এটা কিভাবে করো, এটাকে নিয়ে একটু বলো। অ্যান্টিপাইরেসি অ্যাকচুয়ালি আজকে কি হয়, সবকটাই তো ফ্রি মানুষ পছন্দ করে, ওয়ার্ল্ডে সবাই বিনা পয়সায় পছন্দ করে। তো যে কোনো কন্টেন্ট তৈরি হয়ে গেলে পরে ওটার একটা ভ্যালুয়েশন হয়, তো সিনেমা হলে চলে, তারপর ওটিটিতে আসে, কিছু লোক কি করে এই ডিভিডি সিডি এগুলো পাইরেসি বিক্রি করে, এগুলো যাতে না হয় ওইটাকেই দেখানো কাজ আমার, যে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে যাতে ওইটা বিনা পয়সায় না চলে যায়। এবার যতগুলো ডিজিটাল স্ট্রিম হচ্ছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে, এই স্ট্রিমে একটা কন্টেন্ট একটা জায়গায় বিক্রি হলো, কিন্তু অন্য কোম্পানি নিজে দেখিয়ে দিল পয়সা ছাড়া, তো আলটিমেট ওর লস। ওই জায়গাটাকে যাতে না হয় ওটাকে কন্ট্রোল করার জন্যই আমরা অ্যাকচুয়ালি এই আমাদের সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কি কোভিড-19 এর জন্য এফেক্টেড হয়েছে? তাপসদাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, হ্যাঁ, সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কি কোভিড-19 এর জন্য এফেক্টেড হয়েছে? অবভিয়াসলি হয়েছে। এই জন্য হয়েছে যে আমাদের কোনো কন্টেন্ট যখন সিনেমা হলে রিলিজ করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কোনো ইউটিউব অ্যান্ড আদার জায়গায় ওটা পোস্ট করে দেওয়া হয়, বা কোনো ডিভিডিতে চলে গেল। এবার ওই জায়গাটাকে আটকানোর জন্যই বেসিক্যালি আমরা কাজ করি, যাতে ওই প্রোডাক্টটা না বেরিয়ে যায়। ওইটার একটা ভ্যালুয়েশন আছে, ভ্যালু দিয়ে যে কিনবে তার কাছে প্রোডাক্টটা থাকবে, আর ভালো যার কাছে দেবে না, মানে ওই জায়গাটা ভ্যালু দেবে না, তো ওকে লক করি যে তোমার এই কন্টেন্ট আজকে তিনি ইন্ডিয়ার কোনো প্রোডাক্ট রিলিজ হলে পরে, যেটা আদার্স মার্কেটে, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে উইদিন হাফ এন আওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যায়, যেটাকে আমরা লক করে দিই যে তোমার এই কন্টেন্টটা ডেফিনেটলি তুমি চালিয়ে ওর জন্য পয়সা দাও, না হলে তোমাকে পেনাল্টি দিতে হবে। আচ্ছা, আমি একটু তাপসদার কাছ থেকে আমি একটু অর্ণবের কাছে যাব, যে অর্ণব কি বলছে। অর্ণব, ওটিটি কি তার মানে ফিউচার? লোকেরা সিনেমাটাকে কিভাবে দেখবে, বা সিনেমা হলে কি মানুষ যাবে না এর পরবর্তীকালে, নাকি ফর দ্য টাইম বিং মানুষ করোনার জন্য ভীত হয় কিছুদিন সিনেমা যাবে না, এর পরবর্তীকালে হল খুললে যখন সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে দে উইল এগেইন স্টার্ট ভিজিটিং দ্য হল? তোমার কি মনে হয় অর্ণব? দেখো সন্দীপ, প্রথম কথা হচ্ছে করোনার ফলে পুরো ওয়ার্ল্ডের একটা স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হচ্ছে, টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে। মানুষ আগে যেভাবে কাজ করতো বা যেভাবে ইনভলভ ছিল, সেই স্ট্র্যাটেজিক্যালি পুরো বিষয়টা চেঞ্জ হচ্ছে। আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কিন্তু অন্যান্য দেশেও ছিল, কিন্তু এখন সেটা বেশি করে হচ্ছে এবং কন্টিনিউ হচ্ছে। এবার যদি আমি আমার ফিল্ম লাইনে ধরি, তো ফিল্ম লাইন বেসিক্যালি কালেকটিভ ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি আমরা। 10টা ডিপার্টমেন্ট থাকে, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের লোক কালেকটিভ ওয়ার্ক করে একটা প্রোডাক্ট আমরা বানাই। তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয়, দেখো ওটিটি বলো, ফিল্ম বলো বা সিরিয়াল বলো, সেক্ষেত্রে প্রথমে আগে জিনিসটা অর্গানাইজ হতে হবে, নতুন সিস্টেমের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। যেমন ধরো একটা মিনিমাম শুটিং এর ইউনিট যদি ধরি আমরা, সিরিয়ালে মোটামুটি আর্টিস্ট নিয়ে 100 জন থাকে। তো এখন হয়তো সেই 100 জনের পরিবর্তে হয়তো 50 জন কাজ করবে,
কিন্তু রোটেশন ওয়াইজ এই 100 জন কিন্তু কাজ করবে প্রতি মাসে। হ্যাঁ, যেটা তাপসদা বলছিল যে অল্টারনেটিভে তারা চলে যাবে, রাইট? হ্যাঁ, 50 জন 15 দিন করলো, বাকি 50 জন আরো 15 দিন করলো। এবার বিষয়টা হচ্ছে আমরা আমাদের মেন বেসিক যেটা প্রবলেম ছিল, আমরা একদমই ডিসিপ্লিন না। এবার কিন্তু শুটিং ডিসিপ্লিন ছেড়ে দাও, এখনো কারোর মধ্যে অ্যাওয়ারনেস নেই। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট পার্ট। এভরিবডি ইজ গোইং আউট এন্ড জাস্ট ব্রেকিং দ্য লকডাউন। প্লিজ কন্টিনিউ। এক্স্যাক্টলি। এবার সেই জায়গায় প্রথম তো আগে ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে, প্রপার নিয়মগুলো মেনটেন করে চলতে হবে, তাহলে কিছুই না, আগামী দিনে কাজটা প্রপারলি হবে। এবার লকডাউন ফেজ ওঠার পর ধরো আমার যেটা মনে হচ্ছে, আজকে কালকে রেল দপ্তর রেলওয়ে জানালো 30 জুন অবধি কোনো ট্রেন চলবে না। এই ফুল কমিউনিকেশন যতদিন না উঠছে ততদিন শুটিং এ যাওয়া খুব একটা পসিবল বলে মনে হচ্ছে না আমার। আর যদি যায়ও সেটা কিন্তু প্রবলেম হবে, কারণ কমিউনিকেশন না থাকলে সবাই এক জায়গায় আসতে পারবে না, শুটিং ফ্লোরে যা যা ইউনিটের লোকজন দরকার সবাই পৌঁছতে পারবে না। এবার সিনেমা অর্ণব, আমি একটা পয়েন্টও হাইলাইট করব, এই করোনার জন্য মার্চ মাস অবধি আমার, নভেম্বর থেকে মার্চ অবধি আমার অনেকগুলো ছবির কাজ ছিল, শুট করলাম, একটা জিএর কাজ করলাম। তো আমি ভাবতে পারিনি আমরা সত্যিকারে মার্চ মাসেও তাপসদাও ছিল, অর্ণবও ছিল, প্রদীপজির সাথে আজকে আমার আলাপ হয়েছে। তো মানে ইটস রিয়েলি, মানে আমরা কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারিনি যে আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে, আর আজকে আমাদেরকে এইভাবে ঘরে বসে চ্যাট শোতে বসতে হবে। চ্যাট শোতে আমি হোস্ট করব, আমার অ্যাক্টিং থেকে আমি হোস্ট হয়ে যাব, অ্যাক্টর থেকে হোস্ট করতে হবে আমাকে। মানে কেমন একটা লাইফ হয়ে গেছে না, মানে আমরা, মানে ইটস আনপ্রেডিক্টেবল। মানে আমরা কিরকম ভাবে হয়ে গেছি, কালকে যদি শুটিংটা স্টার্টও হয়, একজনের যদি করোনা হয়, সেটা যদি শুটিং থেকে না হোক, বাইক থেকেও যদি হয়, কথা বলি, তাহলে কিন্তু শুটিং ফ্লোরটা এফেক্টেড হবে। এক্স্যাক্টলি, তাই জন্যই তো আগে সেম উইথ এভরি প্লেস। হ্যাঁ, তার জন্যই তো আমাদের আগে নিয়মটা মেনে চলতে হবে। এটা আমাদের পুরো মাথায় বসিয়ে নিতে হবে যে আমায় কিছু বেসিক কিছু রুলস এন্ড নর্মস মেনে চলতে হবে ডেইলি লাইফে। অর্ণব, এটা আমি তুমি মানলে হবে না, বা আমি তুমি তাপসদা, প্রদীপ মাহেশ্বরী জি এরা মানলে হবে না, একটা সবাইকে মানতে হবে। একটা নতুন সিস্টেম যখন আসছে সেটা হয়তো অ্যাডজাস্ট করতে অনেকেরই সময় লাগবে, বাট আমার মনে হয় মানুষ সেই অ্যাওয়ারনেসটা চলে এসেছে অলরেডি এতদিন লকডাউনের ফলে। এবার ওটিটি বা সিনেমার ক্ষেত্রে আমি যদি তোমায় ধরি, তাহলে বলবো হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ওটিটি ফিউচার। তবে এটা লকডাউন বা করোনার জন্য ফিউচার না, বিকজ আজকে আমাদের কাছে মেন গ্যাজেটটা হয়ে গেছে মোবাইল ফোন। একদম। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো সেই দিকে দাঁড়িয়ে, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ওটিটি ফিউচার। এবার অবভিয়াসলি সিনেমা যেহেতু মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, এই লাইনটার সিনেমা কোনোদিনই যাবে না। তুমি দেখে থাকবে লাস্ট 2 বছরে যে কটা সিনেমা ব্লকবাস্টার হয়েছে সবই লার্জার দ্যান লাইফ একটা স্টোরি প্যাটার্ন নিয়ে গেছে। এই লার্জার দ্যান লাইফ স্টোরি বা এই ধরনের বড় স্কেলের কোন সিনেমা, সেটা হলে আমার মনে হয়, হ্যাঁ মানে মানুষ যাবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আমার মনে হয় ছবির ক্ষেত্রেও বাজেটটা বোধহয় কমে যাবে অনেকটা, মানে এখন কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড কাজ বেশি হবে। সেটা তো হচ্ছিলই, ছবি বাজেটটা আমার যেটা মনে হয় তাপসদা বোধহয় একই মত হবে আমার সঙ্গে, কোয়ান্টিটিটা কমে যাবে। কোয়ান্টিটি কমে যাবে, ঠিক কথা, কোয়ান্টিটিটা কমে যাবে। একটা গুড নিউজ দেই আমার সাথে, তোমরা যখন এসেছো আমি খবর পেয়েছি, মানে আমার কাছে অথেন্টিক খবর নয় এটা, বাট আই হ্যাভ গট আ নিউজ দ্যাট আমি বোথ ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি, বিকজ প্রদীপ মাহেশ্বরী উইল অলসো লাভ টু হিয়ার দিস, বিকজ প্লিজ from Inox all over India, Inox from PVR and from multiplexes, they are trying to make an app. Okay, তারা একটা অ্যাপ বানাবার চেষ্টা করছে যে a film will be made. Okay, film সবাই বানাবে, everybody can make a film, but the people who don't want to go to halls, he or she can watch the movie by the mobile phone. মোবাইল ফোনে ওই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে, করে ধরে রাখো ওটা কিন্তু সিনেমা হলটাকে দে আর ক্যারিং ইন দ্য মোবাইল ফোন। মানে ধরে রাখো আজকে আইনক্স মোবাইলে আছে, পিভিআর মোবাইলে আছে, মানে দাদুলদার প্রিয়াটা মোবাইলে আছে, এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে? এবারে সবাই কি করবে, যারা ধরো প্রিমিয়ারে যাচ্ছে, প্রিমিয়ারে গেল, those who wants to go to the premiere and watch the film, that is fair enough, সে সেই টাকা দিয়ে দেখলো, খুব ভালো। যারা যেতে চাইছে না বা যেতে পারছে না, হোয়াট এভার, আমি ডাইভার্সিফাই হলো, নতুন টেকনোলজি। আমাকে বলতে দাও, সেটা হচ্ছে যারা ধরো যেতে চাইছে না বা ধরে রাখো যারা যেতে পারছে না, হোয়াট এভার এনিথিং, তারা কি করতে পারছে, দে হ্যাভ অ্যান অপশন অফ সিইং দ্য সিনেমা, আ নিউ সিনেমা
একটা ভেরি নমিনাল প্রাইস, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, একটা ভেরি নমিনাল কস্ট ইন আ মোবাইল ফোন। মানে আমার আগে আমি 10,000 20,000 জনতার কাছে পৌঁছাতাম, মাই রিচ ওয়াজ 10,000 20,000 ইন সাম ডে, ইন ওয়ান ডে, সেটা কিন্তু আমার লাখ লাখ জনতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা অর্ণবকে বলছি, তারপরে বলছি, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট Pradeep Maheshwari is from another segment. He will also love to hear of the growth of the world cinema. It is not only for Bengali cinema, it is for the English cinema, for Hindi cinema. They are planning. I have heard this from a source that they are planning. If it becomes successful, then our film industry will bloom. মানে আমাদের আজকে ধরে রাখো না, আমাদের আজকে আইনক্সে যেতে একটা খরচ আছে, তার ধরে রাখো 10% খরচে বা 20% খরচে যদি আমি বাড়িতে দেখতে পারি, খুব ক্লিয়ার কথা, উইথ মাই ফ্যামিলি, তাহলে আমি কেন দেখবো না? আর সেটা কিন্তু মাসে রিচ করছে। তবে আমার এখানে একটা সন্দীপ একটা ছোট বক্তব্য আছে, যে পিভিআর বলো বা প্রিয়া যারাই করুক অ্যাপ হচ্ছে, কিন্তু সেই বিষয়টার মধ্যে যদি ভ্যারিয়েশন না থাকে, সাপোজ ধরো আজকে সিনেমাটা 1 মাস বাদে কোনো ওটিটিতে দিয়ে দেবে, সেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমার 10 ধরনের প্রোগ্রাম আছে, ভেরিয়েশন আছে, এই ভেরিয়েশনটা যতক্ষণ না আসবে আমার মনে হয় না এটা বিরাট কিছু একটা। এটা এরকম হয়তো হবে, আই ফিল এটা এরকম হয়তো হবে, যেমন ভাবে ধরো সিনেমাটা হলে রিলিজ হলো, সিনেমাটা যেমন হলে যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ ওরা ওটিটিতে দিতে পারবে না। সিনেমাটা যখন হল থেকে চলে যাবে, এবার ধরো রেসপন্স দেখা যাচ্ছে ওই মিডিয়ামটাতে খুব ভালোভাবে লোকেরা টিকিট কেটে কেটে দেখছে, হল থেকে যখন নেমে গেল, ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য রেসপন্স। মানে রেসপন্স, ইফ দ্য রেসপন্স ইজ গুড, কারণ টিকিট কেটে আমার একটা দিন হলে যতজন লোক যেত, তার থেকে আমার মনে হয় এখানে অনেক বেশি অডিয়েন্স রিচ করা যাবে, এন্ড ইনফ্যাক্ট উই ক্যান গেট ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সেস, রাইট? যারা বাঙালিরা, যারা প্রবাসী বাঙালি আছে, তারা পাবে, তারা আসতে পারবে। আমরা ওটিটিতে তো প্রথমে পে করি, তারপরেই দেখতে পারি। তো বললাম আমার কথাই ওখানে, যে মানুষ অনেক রকমের নতুন টেকনোলজি ওখানে ইমপ্লিমেন্ট হয়, যেখানে আপনারা বাড়ি থেকে বসে, মানে সবাই নর্মালি যেটা অপশন 1 ছিল, আজকে যেটা অপশন 2 3 4 হয়ে যায়। কারেক্ট, কারেক্ট। মানে আমাদের কাছে অপশনটা বেড়ে যাবে, and I feel ki this will make a new path, this will show a new path for the world cinema, কারণ এটা যদি না হয়, লাইক संदीप जी मेरा कुछ इनपुट था इसमें, लाइक मैं अपना रियल एस्टेट एंगल से कुछ इनपुट देना चाहता हूं। आई एम आल्सो वेरी बिग फिल्म लवर आल्सो, एंड सी हम 2 भाग में डिवाइड, हम आपको तो मेरे साथ काम भी करना है, प्रफुल्ल जी को हमने बोला है करेंगे, आप जल्दी से आ जाइए, आपको हमारे साथ काम भी करना है, प्लीज बोलिए। श्योर। सी देखिए, हमको 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, एक वो समय जो कोरोना के पहले का था, एक वो समय जो कोरोना के बाद का। दोनों टोटल बहुत बड़ा वेरिएशन है, बहुत बड़ा चेंज है। अब ये मान के चलिए फ्यूचर इज लाइव स्ट्रीमिंग, या जो नेटफ्लिक्स ने जो कल्चर लाया है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हुए नेटफ्लिक्स पे जस्ट विद इन 1 and 2 months, 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर। करेक्ट। सेकंड थिंग आप उसे समझिए कि जो बड़े हॉलीवुड, हेलो actually there are few people I will tell them, please don't call me when I am on live, please don't do it. If you do it, I will take a serious offense to all of you. This is not the way to irritate a person, but they are constantly when I am in live. Please continue. Chalo, it's fine. Second thing, हमें ये we have to see one more thing. If like all the big actors, you might be knowing that Chris Hemsworth, who has played the Thor in Marvel movies. Now Extraction just एक movie आई है, जो such a big stars are already, they have planned up to come in the OTT platforms. आप Amazon देखेंगे, Apple देखेंगे, they are from the Amazon product sell करता था, Apple product sell करता था, but Apple का भी प्रीमियम सर्विसेज आ रहे हैं, Amazon Prime आ चुका है, ऑलरेडी Netflix आ चुका है। तो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इवन वी आर थिंकिंग एज अ रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, that we have to come up with a technology. We are planning a 1 room extra, जिसमें हम होम जिम दे सकें, होम थिएटर दे सकें, so that फैमिली एक साथ मिलके अपने घर में ही पूरा होम थिएटर का एंजॉय कर सके। Why? आप ये मान के चलिए, इट इज डैम श्योर फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years अगर कोई सिनेमा खुलता भी है तो वाइबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज न्यू नॉर्म्स के हिसाब से सीट्स को हाफ करना पड़ेगा, टिकट्स के रेट्स कम करने पड़ेंगे। एंड हम जितने भी लोग इस सीन को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, कोई भी विद फैमिली जाने में बहुत डरेगा। 30% भी टिकट सेल हो जाए बहुत टफ है। इवन द फिल्म इंडस्ट्री इज प्लानिंग दैट वो अब कम टिकट्स, कम लागत की मूवीज बनाएंगे, बड़े बड़े हाई कॉस्ट की मूवीज में नहीं जाएंगे। सलमान खान की मूवी का भी जो जस्ट एक सीन शूट हुआ है, यू वोंट बिलीव, जहां 150 लोगों का क्रू लगता था, 500 लोगों का क्रू लगता था, जस्ट 3 to 4 people have shot that scene. So this is the change. It is possible. That means it is possible, right?
And- তাপসদার অর্ণব তো দেখে বলছি ইট ইজ স্যার, পসিবল না, স্যার, আমরা কিন্তু কম নিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারি। So একদমই like, possible. অর্ণব, like Jio is like example, Jio is coming with first to concept. तो Jio ने like Reliance ने Facebook से collaboration किया है, so it is very big turnabout. अब just you watch 6 months and आप देखेंगे कि पूरा गेम चेंज हो चुका है। अभी हम अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से रिप्लाई कर रहे हैं या ट्रेडिशनल माइंडसेट से हम समझ रहे हैं ऐसा होगा, बट टेक्नोलॉजी विल कंप्लीटली टेक ओवर द एंटायर थिंग, दैट इज फॉर श्योर। that is the thing, the Right. technology will जैसे be सर the future and we have to जैसे go for an alternative, right? सर Yeah, आपके तापस ट्रेड में जैसे मैं 3 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ एज ए 3D, जो हम जी। यूएस में देख के आए थे, जो 3D Okay. वर्जन में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, राइट? Wonderful, जैसे आज wonderful. का दिन जेरोक्स होता है, ये भी 3D जी। वर्जन में आ रही है। तो आपके ट्रेड में जैसे मेरा प्रोडक्ट के लिए हम प्लान कर रहे थे, 3 साल से इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, हमारे लिए राइट टाइम है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सर आप This is आइए, the we would नया- love to join you and definitely we would love your product. We Definitely need this thing. नया टेक्नोलॉजी है, अभी इजीली जी। सब कोई ले लेंगे। जो हम 3 जी। साल से ट्राई कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहे थे, तो वो ऑप्शंस निकलते रहते हैं, ऑप्शंस निकलते रहेंगे और मेरे शोज में ही ऑप्शंस निकलता है, आई हैव सीन मेरे शोज में इज अ पॉजिटिव शो। तो क्या होता है कि different people comes from different fields and some positive things, positive vibes we get from the shows and from the audiences also. We হ্যালো I will, হ্যালো can you see me? Yeah, Yeah, it's fine. Yeah, Yeah, you're visible. I will. Yeah. I will love to ask Mr. Ornov আছে তো লাইনে? হুম বলো। অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করছি, অর্ণব জাস্ট টেল মি ওয়ান থিং, এখন অনেক শর্ট ফিল্ম হচ্ছে, বাড়িতে বসে শর্ট ফিল্ম শুট করা হচ্ছে। হ্যাঁ। আমি এই উত্তরটা তাপসদার কাছ থেকে নেবো, আগে অর্ণবেরটা জেনে নিই, তারপর তাপসদার কাছে যাচ্ছি। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে এই শর্ট ফিল্ম যেটা শুট করা হচ্ছে, এটা তো তোমার কি মনে হয় এটা কি ফিউচারে কোন জায়গায় এক্সপেক্টেড যে মোবাইল শুট করলে এটা কি একটা বড় কিছু হতে চলেছে? মানে এটা কি একটা ফিউচার যে মোবাইল থেকে সিনেমা শুট করা যাবে কি? মানে সেটা তো আমাদের একটা কোয়ালিটির প্রবলেম হবে, কিন্তু সেটা কি না ফিউচার? একদমই হবে না, কারণ আমরা যদি একটু ওয়ার্ল্ড ফিল্মের দিকে দেখি, অনেক ফুল লেন্থ মুভিও কিন্তু মোবাইলে শুট হয়ে গেছে এবং অনেক বড় বড় ডিরেক্টররা করে ফেলেছে অলরেডি। তো সেখানে শর্ট ফিল্মে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ শর্ট ফিল্মটা করোনার পারপাসে মোবাইলের শুটটা আমাদের এখানে এসছে যদিও, কিন্তু অনেক বড় ডিরেক্টর করোনা আসার বহুদিন আগে মোবাইলে শুট করে সেটা রিলিজ হয়েছে এবং সেটা প্রচুর ফেস্টিভ্যালসও ঘুরেছে, ভালো বিখ্যাত সিনেমা। তো শর্ট ফিল্মের মার্কেট বরাবরই ছিল, আমাদের এখানে হয়তো কিছুটা কম ছিল, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যদি আমরা দেখি, অ্যাপার্ট ফ্রম ইন্ডিয়া শর্ট ফিল্মের মার্কেট ভালো ছিল এবং বেশ কিছু ভালো শর্ট ফিল্ম প্রতিটা দেশেই আচ্ছা, হয়েছে। এখন এই সময় দাঁড়িয়ে লোকেরা শর্ট ফিল্ম করছে, আমি দেখেছি বহু জনপ্রিয় হাউস এখন শর্ট ফিল্ম করছে, তাপসদাও সেটা জানে। তো এইটা কতদিন তোমার মনে হয় কন্টিনিউ করবে? যতক্ষণ অবধি না ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে, নাকি যতক্ষণ অবধি না লকডাউন উঠছে? কি মনে হয়? অর্ণবের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। দেখো আমার যেটা মনে হয়, এটা নট অনলি এই মানে if you লকডাউনের want I পিরিয়ডে। can repeat the question ki short film, there are many big houses who are producing short films right now, we all know it, right? So till what time will they continue making these short films in digital platform or by phone? Till lockdown will they till the lockdown gets over, will they try, will they continue making this, or till after lockdown they will start, or after vaccine comes into the market they will stop making these things? What do you feel? না একদমই না, শর্ট ফিল্মটা থাকবে, কারণ দেখো সিস্টেম যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, মানুষ যেভাবে নিজেদের অর্ণব আই এম টেলিং শর্ট ফিল্ম তো আগেও ছিল, এখনো আছে, এখনো থাকবে, কোয়ান্টিটি বাড়বে, কোয়ান্টিটি আরো বাড়বে। হ্যাঁ, কোয়ান্টিটি বাড়বে এই কারণে মানুষের কাছে সময়টা কমে আসছে। যতই তুমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করো, যাই করো, ওয়ার্ক ফ্রম হোমে বরঞ্চ মানুষ আরো বিজি থাকছে, কারণ বাড়িতে আরো 10টা কাজের সঙ্গে তার অফিসটা মেনটেন করতে হচ্ছে। এবং শর্ট ফিল্ম যেহেতু একটা মিনিমাম লেন্থের হয়, ছোট গল্প, পরিষ্কার বোঝা যায়, সিরিজ অনেক বড় হয়, মানে কালকে ভ্যাকসিন এসে যদি সবকিছু ঠিকও হয়ে যায়, শর্ট ফিল্মের কোয়ান্টিটি বাড়বে, কোয়ালিটি শর্ট ফিল্ম থাকলে, কোয়ালিটি শর্ট ফিল্ম যদি আমরা দিতে পারি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে, তাহলে অবভিয়াসলি তার মার্কেট থাকবে। তাপসদা কি বলবে? তাপসদা কাছে একটু যাই। আমরা অলরেডি আমাদের সবসময় মানে আমি তোমাকে সেম প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করছি, কিন্তু আমরা লকডাউনের মধ্যে আছি,
লকডাউন উঠে গেল, ঠিক আছে, বাংলা কথা, এক একটা জিনিস বুঝে নাও, লকডাউনের মধ্যে শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি আমি, সাপোজ 100টা শর্ট ফিল্ম বানালাম এক্সাম্পল, লকডাউনের উঠে যাওয়ার পরে কি সেটা একটু কমবে নাকি সেটা বাড়বে, সেটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আর ভ্যাকসিন আসার পরে সেটা কি কমবে নাকি সেটা বাড়বে? কোয়ালিটিটা তো অবভিয়াসলি একটা, যেটা পয়েন্ট যেটা অর্ণব বলেছে, কোয়ালিটি হলে তো সবকিছুই ভালো হবে। তো তোমার কি মনে হয় যে কি হবে? আমার যে মনে হয় মানে যেটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট সবসময় মানুষ পছন্দ করে, অবভিয়াসলি মানুষ চাইবে আরো ভালো প্রোডাক্ট আসুক, আরো ভালো কাজ করার জন্য। এবার তুমি যেটা বলতে চাইছো যে কমবে না বাড়বে, এখন যা সিচুয়েশন দাঁড়াচ্ছে আমরা সবসময় চাই কিছু একটা নতুন কিছু করতে। তো যখনই আমাদের কাছে সময় চলে আসে, আমাদের কাছে অপশন থাকে না অন্য কিছু করার, তখনই আমরা ভাবি যে এটাকে এরকম ভাবে করলে পরে যদি করা যায়, তখন আমরা ট্রাই করি ওইটা করার জন্য। এই লকডাউনের মধ্যে আমরা প্রোডাক্ট রিলিজ করেছি, তো আমরা চেষ্টা করি ডেফিনেটলি কিছু করার, কিন্তু ফিল্ডে গিয়ে কাজ করা আর ফোনের মধ্যে বসে ওই এডিটটা করা, ওই কোয়ান্টিটি ওই কোয়ালিটি আমরা কোনোদিনই দিতে পারিনি। এখন চেষ্টা ডেফিনেটলি, এটা আমাদের কাছে একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে যে আমরা যদি মানে দেয়ার উইল বি আ কোয়ালিটি ডিফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু তাপসদা। তাপসদাটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে কি কোয়ালিটি কিন্তু ডিফারেন্স হবে, মানে যেটা মানে আমরা করে এডিটিং করে যে জিনিসটা আমরা পাবো সেটা অবভিয়াসলি আমি ফোন থেকে করে সেটা পাবো না, কোয়ালিটির মধ্যে তো ডিফারেন্স থাকবে। তাপসদা খুব ভালো একটা কথা। আমি তোমায় বলতে পারি সন্দীপ, দেখো আজকে ফোনে যে ধরনের অপশন এসছে, আপডেটেড ফোন যেভাবে যা ফোন আসছে বা যা আসতে চলেছে আগামী দিনেও, তাতে কোয়ালিটির খুব একটা হেরফের হবে না যদি তুমি সফটওয়্যারটা ঠিকঠাক ভাবে জানতে পারো। সফটওয়্যার জানাটা অত্যন্ত জরুরি, যে কোন সফটওয়্যারে কি কি ইউজ করলে একটা কোয়ালিটিটা মেনটেন করা যায়, কারণ এখন 4K ক্যামেরা ফোনেতেই পাওয়া যাচ্ছে একদম। For this topic, Sandeep ji wants to say something. Yeah, Pradeep ji. Yeah, see, in the world of media and films, मुझे ये बोलना अच्छा लगेगा कि only content rules. एकदम आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, पहला दिन से हम आप बड़ी से बड़ी मूवी, यस, आप बड़ी से बड़ी मूवी बना लो, कोई लॉजिक नहीं, इट सेंसलेस। I will give an example. I will love to give an example. एक फिल्म रिलीज हुआ था, ये मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि ये हिंदी, बाला एक फिल्म रिलीज हुआ था, एवरीबॉडी हैज वॉच्ड। तापसदा बहुत बार देखे बाला, क्यों देखे ये मैं बाद में सब जानते हैं क्यों देखे बाला, ठीक है। तापसदा बार बार देखे और बार बार सोचे कि बाला मैं 10 बार देखूंगा, 15 बार देखूंगा, ठीक है। सही बात, दैट्स कनेक्ट। रियली लविंग पर्सन, ही ऑलवेज विथस्टैंड मी लाइक दिस, फॉर दैट रीजन आई लव यू। तो तापसदा অনেক বার দেখেছে বালা, বাট parallelly many superstars film has released. Bala's budget was 15 crores. I mentioned Bala's budget was 15 crores. It did the business of around 80 crores. Okay, initially, and it also became huge after a certain time. But there were films of 250 crores that did a business of 235 crores or 240. Yes. That's a lot. We have to understand this. And whenever a producer or a director meet, they always say one, the Ornobo jane Tapos, a box office kiya. I'm not criticizing anything. I'm not telling box office level. So what is box office? Right now, nobody is the box office. Now content is the box office. What Pradeep might say. Yes. আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বক্সের যে বক্স কথাটা, যে এ থাকলে এত টাকা, এ থাকলে অত টাকা, এই জিনিসটা আমার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে that will be totally vanished from our medium, because আজকে অমিতাভ বচ্চন কিন্তু কন্টেন্টের উপরে কাজ করছে, তার মতো বক্স আর্টিস্ট তো নেই। শাহরুখ খান ইজ ওয়ার্কিং অন কন্টেন্টস। আজকে আমাদের সালমান খান ট্রাই করছে কন্টেন্টের উপরে কাজ করার, মানে কেন কাজ করছে আজকে? হোয়াই রাজকুমার রাও ইজ আ সুপারস্টার, কেন বলছে সবাই রাজকুমার রাওকে দেখতে চায়? Trying something different, trying something new. Yes. স্ত্রীর মতো সিনেমা বানিয়েছে, মানে কি কন্টেন্ট? It is the content that will rule. Perfect. And I feel if the content is good, every cinema will work in every medium. And if the content is jali, Bangla kotha I am using this term, if the content is jali, nothing will work. What do you want to say? Ornob and Tapos? একদমই ঠিক বলেছো সন্দীপ। এবং কন্টেন্টের এই বিষয়টা, যে ভালো কন্টেন্টের মুভি চলবে, এটা অলরেডি চলে এসেছে, আর নতুন করে আসার কিছু নেই। আগামী দিনে যেতে হবে আরো ইনোভেটিভ কন্টেন্ট, নতুন ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে কাজ হবে।
বাট কন্টেন্ট যে রুল করছে ইন্ডাস্ট্রিকে, এটা অলরেডি চলে এসেছে, অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তুমি ভিকি ডোনার থেকে যদি ধরো, তুমি পরপর থেকে থাকলে অনেক কম মাউন্টিং এর ছবি, অনেক কম বাজেটের ছবি, অনেক বড় বাজেটের সিনেমাকে কিন্তু সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে, অনেক বেশি প্রফিট করেছে। আমি আরেকটা পয়েন্ট বলবো, একটু আগে তাপসদার কথাতেই বলবো আমি, যে ওটিটি তো আমরা বলছিলাম ফিউচার, ইউ আর অল সেইং কি ওটিটি ফিউচার, ওটিটিটাই আমাদের প্রেজেন্ট। ইনফ্যাক্ট এখন তো প্রেজেন্টে আমরাও বসে আছি ওটিটি। একটা ছবি হয়েছিল বাংলাতে, ব্রহ্মা জানে গোপন কম্মটি। তাপসদা দেখেছি কিনা আমি জানি না, দেখেছো কি? না না, এখনো দেখেনি। ইট হ্যাড আ কন্টেন্ট, ভেরি গুড কন্টেন্ট। হয়তো কয়েকজন বলে যে মানে এরকম ছবি বানাচ্ছে, একই রকম ছবি, বাট আমি একটা কথা বলবো, যেভাবে ওনারা ছবি বানান, নতুন রকম কিছু একটা ওনারা দেন ছবিকে। তো এই জন্যই কিন্তু ওই ছবিটা যেটা ওখানে বানিয়েছিল, ওটা লকডাউন হওয়ার আগেও কিন্তু ভালো মার্কেটে ভালোভাবে লোকেরা হলের টিকিট কেটে দেখছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং। মানে কন্টেন্ট যদি ভালো হয় না, মানুষ কিন্তু হলে গিয়ে কিন্তু দেখবে। আর কিছু কিছু লোক আছে, আমি এটা তাপসদা জানে আমি কাকে বলছি বা কি বলছি, কিছু কিছু লোক আছে ছবি বানায় তারা, অর্ণব বুঝতে পারবে আমি কাকে বলছি বা কাদেরকে বলছি। আমি তাদেরকে ছোট করে বলছি না, আপনারা ভালো সিনেমা বানাতেই পারেন, কিন্তু এমন কিছু বানাবেন না যেটা মানুষদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, কিছু বুঝতে পারেন। মানে তাপসদাকে দেখেছি অনেক ছবির প্রিমিয়ারে তাপসদা কিছু না বলে বেরিয়ে যায়, কারণ কিছু বলার মতো স্কোপ থাকে না। আমাকে কি বলতে হয় তখন মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে, ইট ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, আই হ্যাভ ওয়াচড আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম। বিকজ যে বানিয়েছে ছবিটা তাকে তো আমাকে এনকারেজ করতে হবে, বিকজ আফটার অল দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ মাই ইন্ডাস্ট্রি। আমি তো আমার নিজের বাচ্চা, মানে সিনেমা ইজ লাইক আওয়ার বেবি, তো আমি আমার নিজের বাচ্চাকে তো কখনো খারাপ বলতে পারবো না, তো আমাকেও সেটা বলতে হয়। কিন্তু আফটার অল আমি সবাইকেই বলবো, রিকোয়েস্ট করবো যে এর পরবর্তীকালে ছবিটা আপনারা এমন ছবি বানান যেটা মাসকে টাচ করবে। আপনারা ওই ক্লাসি ফিল্ম আর ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম দেখাবার জন্য যদি আপনারা ছবি বানান, খুব বড় সমস্যা পরবর্তীকালে। আমি কিন্তু কাউকে ছোট করছি না, ফেস্টিভ্যালে অনেক ছবি চলেছে যেটা মাসকে কেন্দ্র করে হয়েছে। আমি একটা কথাই বলবো, যারা ফেস্টিভ্যাল ওরিয়েন্টেড ছবি বানান, আমি কেউ নই, আমি একজন সাধারণ মানুষ, সাধারণ শিল্পী, সাধারণ একজন ব্যক্তি হিসেবে বলছি যে মাসকে যে ছবি টাচ করবে না, এর পরবর্তীকালে আমার মনে হয় না প্রডিউসার তার জন্য টাকা দেবে। ইটস আ ভেরি ভেরি টাফ টাইম। আমার সঙ্গে তাপসদা কি একমত হবে? তাপসদা কি বলবে? এইখানে একটা কনফ্লিক্ট আছে। এর কেউ যদি ছবি বানায়, অনেক কিছু চিন্তা করে বানায় অ্যাজ এ ডিরেক্টর, আর পুরো টিম ডেফিনেটলি অনেক কিছু চিন্তা করে। সব মুভি যে ভালো হবে এটার গ্যারান্টি তো কেউ জানে না। না আমি বলছি, দেখো খারাপ, আমাকে বলতে দাও, খারাপ ছবি মানে তো খারাপ ছবি, সেটা বলছি না, কিন্তু হয়তো সেটা ইন্টারন্যাশনালি ফেস্টিভ্যালে খুব ভালো অ্যাক্লেমড একটা ফিল্ম, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা মানে ইয়েতে চলছে না, বক্স অফিসে চলছে না। মানে দ্যাট ইজ নট আ মাসি ছবি, দ্যাট ইজ আ ক্লাসি ছবি। মানে যারা তথাকথিতভাবে ইন্টেলেকচুয়াল, যাদেরকে আমরা বুদ্ধিজীবী বলি, বা আমরা যাদেরকে মানুষদেরকে বলি যারা সিনেমা বুঝছে, they can only watch a film, they can relate না এটা খুব একটা ভালো ছবি হয়েছে। But if a person like Pradeep Maheshwari is our audience, if he can't understand the film, if he can't relate himself in the film, so he will not watch the film. না, তো আমি এটা বলতে চাইছি তাপসদাকে, যে আমি যদি একটা ছবি বানাই ইন্টারন্যাশনালি, সেটা হয়তো ফেস্টিভ্যালে ভালো চললো, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো ছবি, আমি টেলিং ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, বাট সেটা মাসকে হিট করতে পারে, তো সেই ছবিকে এর পরবর্তীকালে বানানোটা পসিবল হবে? তাপসদা কি বলবে? তোমার সাথে এই জায়গাটা আমি মানে রাজি হচ্ছি না। এই জন্য যে কেন রাজি হচ্ছে না? ছবি বানায় যখন কেউ, ও ভাবে যে আমার ছবিতে চলবে বলে, রাইট? এইটাকে তো তুমি আটকে দিতে পারো না। ও ডেফিনেটলি কোনো একটা পেপার ওয়ার্ক করে, ওর একটা স্টাডি করে, তারপরে ওই প্রোডাক্টটা বানায়, তারপরে প্রডিউসারের কাছে যায়, তারপরে এত বড় মেকিং করে, তারপরে ছবিটা তুমি বলছো ভালো লাগছে না। কিছু কিছু লোক এখানে ছবি ফেস্টিভ্যালের জন্যই বানায়, কি বলছো তুমি? কিছু কিছু লোক বলে ফেস্টিভ্যালের জন্য বানাচ্ছি আমি ছবি। ও এরকম ভেবেছে যে তোমার ভালো লাগেনি, আমার লাগতে পারে, আমার নাম লাগতে পারে, আরেকজনের লাগতে পারে, রাইট? তো ও তো ডেফিনেটলি অনেক চেষ্টা করে ওই জায়গাটা বানিয়েছে। তুমি ওরকম করে বানাবে না বা ওইরকম বললে পরে, আই থিঙ্ক ওনার কাছে ওইটা ভালো বলেই উনি রিলিজ করেছেন। কেন ওখানে ডিরেক্টর আছে, প্রডিউসার আছে, ওদের কনসার্ট নিয়েই তো প্রোডাক্টটা তৈরি হয়েছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাপসদা, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইফ ইউ অ্যালাউ মি, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো আজকের দিনে মার্কেটে প্রদীপ মাহেশ্বরী ইজ আ সিনেমা, অর্ণব ইজ আ সিনেমা, আই এম আ সিনেমা,
ইউ আর দ্য অডিয়েন্স, ঠিক আছে, খুব ভালো করে বোঝো, ইউ আর দ্য অডিয়েন্স উইথ 3 পিপল হিয়ার টুডে আর 3 টাইপস অফ সিনেমা। প্রদীপ মাহেশ্বরী এক রকমের সিনেমা, অর্ণব এক রকমের সিনেমা, আমি এক রকমের সিনেমা। খুব ভালো করে তাপস দা বোঝো। অর্ণব কিন্তু খুব ভালোভাবে অ্যাক্লেমড হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল সার্কিট, মানে ফেস্টিভ্যালে অর্ণবের মতো সিনেমাই লোকেরা বানাচ্ছে, এন্ড দ্যাট ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ওকে ফেস্টিভ্যাল সার্কিট। বাট অর্ণব কিন্তু মাসে রিচ করতে পারছে না। মানে মাসে মানে কি রিচ করা, যে হলে লোক অর্ণবের ধরনের ছবি দেখছেন, বাংলা কথা দেখছেন, কয়েকজন মানুষ আসছে, এসে তারা দেখে বলছে বাবা খুব ভালো হয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে, বাইট দিচ্ছে, দিয়ে চলে যাচ্ছে, তারপর আর হলে লোক হচ্ছে না। খুব ভালো কথা। প্রদীপ মাহেশ্বরী হচ্ছে এরকম একটা সিনেমা যেটা মানুষ দেখছে, মানুষের ভালো লাগছে, সেটা নতুন রকম ওই যে কন্টেন্ট পালা, নতুন একটা কিছু কন্টেন্ট এলো, পালার মতো কন্টেন্ট, ঠিক আছে, সেটা প্রদীপ মাহেশ্বরী। অলওয়েজ একটা নতুন কিছু কন্টেন্ট আসছে, সেটা প্রদীপ মাহেশ্বরীর মধ্যে দিয়ে আসছে, এন্ড ইট ইজ হিটিং, মানে দ্যাট ইজ গোয়িং গুড, স্ত্রীর মতো সিনেমা, ওরকম ব্যাপার। আর আমার হচ্ছে কিছু কিছু মানুষ তাকে দেখে প্রেডিক্ট করে, আমাদের এখানে ফিল্ম মেকার্স বলো বা প্রডিউসার্স বলো, তারা প্রেডিক্ট করে, বা যারা প্রডিউসার্স অনেকজন আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলি, যে কোন ছবি কোন ধরনের ছবি চলছে মার্কেটে। খুব ভালো কথা কিন্তু, হ্যাঁ, কোন ধরনের ছবি চলছে। মানে অনেকজন বলে এর ক্যাটাগরির ছবিগুলো খুব ভালো চলছে, ওর ক্যাটাগরির ছবিগুলো খুব ভালো চলছে। ধরো আমাকে কেন্দ্র, আমি হচ্ছে ওই ক্যাটাগরির ছবি যেটা খুব ভালোভাবে জানে যে এই ক্যাটাগরি, মানে সন্দীপের মতো ছবি বানানো মানে, বা সন্দীপকে বানানো মানে ওই ছবিটা মার্কেটে চলবেই চলবে, একটা বিজনেস দেবেই। আমি যদি ওখানে যা বানাই, টেকনিক্যাল ফল থাকুক, বাজে থাকুক, বা সন্দীপের মতো ছবি বানানো মানে হবে। প্রদীপ মাহেশ্বরী হচ্ছে নতুন রকম কন্টেন্ট আনতে হবে, আর অর্ণবের হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, সেটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড। এই তিনটে ক্যাটাগরি। তুমি এজ আ প্রডিউসার হলে, ভেরি বায়াসড হয়ে কথাটা বল, ইফ ইউ আর আ প্রডিউসার, হোয়াট টাইপ অফ ফিল্ম উইল ইউ মেক আফটার লকডাউন? তাপসদাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমি একটু চিন্তা করে নি এটার উত্তর কিরকম ভাবে দেব। তুমি নির্বাক হয়ে গেছো অবভিয়াসলি, এখানে অনেক কিছু, কারণ তুমি এখানে বলতে চাইছো না, মিডিয়ামে তুমি বলতে চাইছো না বাংলা কথা, এখন তুমি নির্বাক হয়ে গেছো। সন্দীপ, আমার একটা জিনিস এক্ষেত্রে মনে হয়, আচ্ছা তুই অর্ণব এই তাপসদা চলে যাও না স্ক্রিন ছেড়ে। আচ্ছা সন্দীপ, আমার একটা জিনিস এখানে মনে হয়, আমি সেম প্রশ্নটা তোমাকেও করছি। তুমি শুধু তাপসদাকে নিজেকে ভাবো, মানে ওই যে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেম সিনেমাটা তাপসদা, এবারে বাকি প্রদীপ মাহেশ্বরী আছে, আমি আছি। তুমি যদি প্রডিউসার হও, তুমি কোনটা বানাবে আফটার লকডাউন? ইট ইজ ইওর পার্সপেক্টিভ। আমি এই কোয়েশ্চেনটা উত্তর দেওয়ার আগে, তার আগে আমি আরেকটা জিনিস তোমায় বলতে চাইছি। তুমি যে বলছো না যে প্রতিটা সিনেমা চলে না, বা ভালো সিনেমা কিন্তু প্রপারলি মাসের কাছে অ্যাকসেপ্টেন্স নেই, এই মাসের কাছে অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক এক্স ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। সেই এক্স ফ্যাক্টর গুলো, সাপোজ পাবলিসিটি, কাস্টিং, কিভাবে রিলিজ হলো, এগুলো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে মাসের কাছে কতটা বুস্ট করা হচ্ছে। কারণ আজকের দিনে পাবলিসিটি একটা মেজর পার্ট রোল করে প্রতিটা জিনিসকে হাইপ করার জন্য। অনেক খারাপ জিনিসও ভালো হয়ে যায়। এবার তুমি যে কথাটা বলছিলে যে এই ধরনের ছবি চলছে, আজকে সৃজিত মুখার্জি এক ঘরানার ছবি করে, কৌশিক গাঙ্গুলি এক ঘরানার ছবি করে, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক ঘরানার ছবি করে, কিন্তু তিনটে ডিরেক্টরের সিনেমাই চলে, তিনটে ডিরেক্টরের সিনেমাই কিন্তু পাবলিক দেখতে যাচ্ছে হলে। সুতরাং এখানে কোনো ঘরানার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে তুমি কিভাবে মাসের কাছে পৌঁছে দিচ্ছ, বিষয়টাকে প্রেজেন্ট করছো। কৌশিকদার দেখো, আমি কিন্তু কৌশিকদার যে ধরনের ছবি বানায় আমি দেখেছি, উনি কেয়ার অফ স্যার বানিয়েছেন, উনি শব্দ বানিয়েছেন, ঠিক আছে, আবার উনি ছোটদের ছবিও বানিয়েছেন। ছোটদের ছবি কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, সেটা কৌশিকদাকে এখন যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে, ইট ডিডন্ট নগর কীর্তনও বানিয়েছেন উনি, আবার নগর কীর্তনও বানিয়েছেন, আবার উনি কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র বানিয়েছেন, এবার আবার উনি কিন্তু যে কিশোর কুমার যেটা জুনিয়র, ওটাও বানিয়েছেন। এবারে আমাকে বুঝতে হবে, জ্যেষ্ঠপুত্র কিন্তু বক্স অফিসে হিট, বুঝতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, আমি বক্স অফিস ক্যালকুলেট করে কথা বলছি, আমি কিন্তু ছবির মান নিয়ে কথা বলছি না। আমি কিন্তু আবার পয়েন্টটা বলছি, তাপসদাকেও বলছি, এটা খুব ভাইটাল প্রশ্ন, যে আমি কিন্তু বক্স অফিস ক্যালকুলেট করে বলছি। জ্যেষ্ঠপুত্র ইজ আ গুড ফিল্ম, সেটা বক্স অফিসে ভালো চলছে। সেম কিন্তু নগর কীর্তন বা ছোটদের ছবি, কেয়ার অফ স্যার বা আমাদের শব্দ, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ভালো ছবি। শব্দ আজকে একটা নতুন ডাইমেনশন এনে দিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র, কৌশিক জানিয়েছে। শব্দর বক্স অফিস কালেকশন
ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। মানে আমি বলবো প্রথম দিকে চলেনি, বাট তার পরবর্তীকালে কিন্তু লোকেরা দেখেছে সেটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে ওনার অনেক কিছু আর্ন হয়েছে। বা একটা পয়েন্ট, এর পরবর্তীকালে করোনার জন্য কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা এফেক্টেড হয়েছে। তো আমি আফটার লকডাউন, তুমি বলে না কৌশিকদা তো এক ধরনের, কৌশিকদা এক ধরনের কিন্তু ছবিটা বানাচ্ছে না। এখন কিশোর কুমার জুনিয়র, জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর যদি তুমি এক সাইডে কেয়ার অফ স্যার দেখো, তিনটে কিন্তু তিনটে জোনের ছবি। সৃজিত মুখার্জি যদি আমি দেখি 22 শ্রাবণ, হ্যাঁ আমি যেটা দ্বিতীয় পুরুষ, এইটা তুমি ধরতে পারো যে তোমার এক ধরনের ছবি, কিন্তু তুমি 22 শ্রাবণের সঙ্গে তুমি হেমলক সোসাইটিকে এক করতে পারবে না, ঠিক আছে? তো তাদের মধ্যে ভার্সেটালিটি আছে, দে আর অল এক্সপেরিমেন্টিং ম্যান। তো আমার প্রশ্ন সোজা জবাব তো দাও তুমি, যে ধরো তাপস দা একটা সিনেমা, যেটা তোমার কথা বলেছিলাম, প্রসেনজিৎ আমাদের মহেশ্বরী জি আছেন, উনি বসে আছেন, উনি একটা সিনেমা, আমি একটা সিনেমা, অ্যাজ আ প্রোডিউসার তুমি কোনটা বানাও আফটার লকডাউন? আমি জানি খুব ডিফিকাল্ট, তাও বল। না, একদমই ডিফিকাল্ট না। আমি সেই সিনেমাটাতেই প্রডিউস করবো বা নিজের পয়সা লাগাবো, বিজনেসের কথা ভাববো, যে সাবজেক্টটার বা যে কন্টেন্টটার বা যে স্ক্রিপ্টটার ফিউচার আছে। এবং না, তিনটেরই ফিউচার আছে, তিনটেরই ফিউচার আছে। কারণ না যেটা ধরো তোমার ন্যাশনালি অ্যাক্লেমড হচ্ছে, সেটা কি বাজে ছবি নাকি? সেটা তো ভালো ছবি। সব সিনেমা আবার ন্যাশনালি অ্যাক্লেমড হবে না। না সেটা ছেড়ে দাও না, আমি সেগুলো তো ধরছি না, সেগুলো আমি ধরছি না, সেগুলোকে আমি ছেড়ে দিলাম। ধরো টপ আমারই 5 কোয়েশ্চেন, ধরো তোমাকে আমি বললাম তুমি হট সিটে মনে হচ্ছে বসে পড়েছো, এখন একদম খুব চাপে পড়ে গেছো, সেটা কোনো চাপ নেই। তাপসদার কাছে যাচ্ছি আমি। ধরো তাপসদা আছে বসে, ঠিক আছে, তাপসদা তো ভালো ছবি বানাচ্ছে, তাপসদা ইজ ভেরি গুড, ন্যাশনালি অ্যাক্লেম, সেটা ফ্যান্টাস্টিক। মহেশ্বরী কি হচ্ছে কন্টেন্ট, পালার মতো কন্টেন্ট, মানে কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ফিল্ম। আর আমি হচ্ছি আমাদের যে গো উইথ দ্য ফ্লো যে ছবি হয়, মানে এই ছবিটা খুব ভালো হচ্ছে, চল এটাই বানাই, এটা একটা বক্স অফিসে ভালো মার্কেট দেবেই দেবে। তো তুমি প্রোডিউসার, তুমি কোনটা বানাবে? আমাকে বানাবে, মহেশ্বরী জি কে বানাবে, নাকি তুমি তাপসদাকে বানাবে? না, আমি তো এখানে ব্যক্তিটা দেখছি না, কারণ এট এ টাইম অ্যাজ আ প্রোডিউসার, অ্যাজ আ প্রোডিউসার তোমাদের তিনজনের আমি ব্যক্তি হিসেবে দেখবো না। তোমাদের কথা বলবে, তার পেছনে ইনভেস্ট হবে, সেটা হলো সাবজেক্ট, কন্টেন্ট, কোয়ালিটি। আমি তো বক্স অফিস দেখে তোমার কথা বলছি। বক্স অফিস আগের সিনেমার ভুল করছো। আগের সিনেমা বক্স অফিসে তুমি হিট করেছো মানে পরের সাবজেক্টটাও হিট করবে, এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। সাবজেক্ট কথা তাও যদি তোমাকে বলা হয়, তাহলে তুমি কোনটাকে বলবে? ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেবে, একটাই উত্তর চাই। এটা নিয়ে কোনো চাপ নিও না, মানে তুমি একটা উত্তর দিতেই পারো। চাপের কথা না, আমার ওই একটাই বিষয়, যে সাবজেক্টটা ভালো লাগবে, আমার যে কন্টেন্টটা ভালো লাগবে, সাবজেক্ট তো তিনটেরই ভালো। অর্ণব সাবজেক্ট তিনটেরই ভালো, তিনটে টাইপের ভালো সাবজেক্ট। একদিকে গলদা চিংড়ি আছে, একদিকে পমফ্রেট মাছ আছে, একদিকে হিলসার ইলিশ মাছ আছে, তো তিনটেই তো ভালো মাছ। তুমি এবার বলো যে তোমার কাছে মনে হচ্ছে কোনটা সেল এখন হবে মার্কেটে, আমি সেটা জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু আফটার লকডাউন কোন ছবিটা বানানো? ন্যাশনালি অ্যাক্লেম যে ছবি হবে সেটাকে আমি টাকা লাগাবো, ন্যাশনালি অ্যাক্লেম যেটা হবে সেটা টাকা লাগাবো। বাহ, উত্তর পেয়েছি। কারণ না আমার বলার কারণটা বোঝাচ্ছি। আফটার লকডাউন যেহেতু সিনারিও চেঞ্জ হচ্ছে, মেইনলি সিনেমাগুলো বিজনেস করবো ওটিটিতে, দ্যাটস ওয়াই আমি ওটাকে টাকা লাগাবো। ঠিক আছে Sandeep ji, I would like to add something. Yeah, I will come to you. I will first let me ask the question, answer to Tapas Chakraborty. এই যে অর্ণব দিয়েছে, ঠিক আছে, উত্তর এবার তোমাকেও দিতে হবে, আনসার দাও। না আলটিমেট না, সোজা কথা বলতে হবে। অর্ণব না হবে না, আবার বলছি, অর্ণব, মহেশ্বরী জি না আমি, কাকে টাকা লাগাবে বলো আফটার লকডাউন? আমার মনে হয় তোমাকে করে দেওয়াটাই বেটার। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে বলে দিল কিন্তু, ঠিক আছে, ইনডাইরেক্টলি বলে দিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দুজনেরই মত দিলাম। মহেশ্বরী জি কি বলবে? सी जैसे फिल्म मेकिंग की अभी जो बातचीत चल रही है अपने बीच में, हमको ये समझना पड़ेगा, कीप द कीप द मेन थिंग, है ना? It is a storytelling first of all. Film is nothing, all the serials are nothing. It is a storytelling, and we like entertainment. Okay, public को entertainment चाहिए, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, सबका अपना टेस्ट हो सकता है. What we do the mistake, as मैं अगर बिल्डर के एंगल से रिप्लाई करूँ, हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या बनाऊँ. Can I say one thing? Yeah, Can please. I say one thing? Yeah, please. I will include one point कि
फिल्म, मैंने जो 3 टाइप्स को बोला ना, ऑल आर गुड फिल्म्स, ओके, ऑल आर गुड, एवरीबॉडी हैज एन ऑडियंस। माने अर्णब जो नेशनल, या अर्णब जो बोला कि अर्णब फिल्म पिक्चर बनाएगा, नेशनली एक्लेम जो होगा वो फिल्म, उसका भी एक ऑडियंस है, ठीक है। तापसदा का मतलब मेरा जो तापसदा बोला कि मेरे को बनाना के, मेरा एक ऑडियंस है, आपका भी एक ऑडियंस है, 3 फिल्म्स का 3 ऑडियंस है, ऑल आर गुड फिल्म्स। बस इफ वी सी द बॉक्स ऑफिस तो मास के ऊपर में चलता है दादा। तो अगर एज अ प्रोड्यूसर व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ प्रोड्यूसर बट वेरी इजी टू बी एन इन्वेस्टर। व्हाई? प्रोड्यूसर को वहां पे बैठ के वो जो देखता है ना, मैदान में जाके पिच को देखना पड़ता है कि बॉल कैसे बाउंस होगा, वो खुद का जो व्यू है। सपोज इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, सपोज आई लाइक पर्सनली अर्णब, ओके, मेरे को अर्णब के जैसा फिल्म अच्छा लगता है, मैं अर्णब फिल्म बनाया, बट वो बॉक्स ऑफिस में इट्स नॉट, बट इट इज अ गुड फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो मास से चलता है ना दादा, वही हम बोलना चाहते हैं, मास ओरिएंटेड होता है, उसका एक ऑडियंस है। आई एम सेइंग कि अर्णब का एक ऑडियंस है, इंटरनेशनली एक्लेम जो लोग फिल्म होता है वो लोग का एक ऑडियंस होता है, बट अल्टीमेटली आई फील इट्स द बॉक्स ऑफिस रूल्स, बॉक्स ऑफिस इज द करेक्ट थिंग। ऑब्वियसली कीपिंग वन थिंग इन पॉइंट कि इंटरनेशनल फिल्म से কিন্তু অনেক রকম অ্যাভিনিউজ আছে ফর আর্ট, দ্যাট ইজ অর্ণব নোজ বেটার দেন মি। ওই জন্য অর্ণব কিন্তু বললো যে এটার পরবর্তীকালে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা কিন্তু অনেক ওপেন হচ্ছে, তাই জন্য আমি কিন্তু ওই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের দিকে বা অ্যাওয়ার্ড ওরিয়েন্টেড ফিল্মগুলোর দিকে বেশি আমি মানে ঝুঁকি নেবো কাজ করার জন্য। তো व्हाट डू यू फील मिस्टर महेश्वर? सी संदीप जी, मैं बहुत सिंपल तरीके से कंपेयर करना चाहूंगा, 2 मूवीज के नाम से कंपेयर करता हूं मैं। सीरियस, अगर आप दबंग देखेंगे, दबंग 1, 2, 3 है ना, दैट इज अ फुल फार्मूला मूवी, सलमान खान मूवी, दैट इज जीरो कंटेंट, नथिंग, जस्ट मसाला मूवी, पब्लिक ने देखा, बॉक्स ऑफिस हिट हो गया, दैट इज वन काइंड ऑफ मूवी। एंड इफ यू वुड लाइक मी टू से, अगर आपने नेटफ्लिक्स में मनी हाइस्ट देखा है, मनी हाइस्ट, या you just see the money heist, the level of creation, the level of scene making, the level of emotional blends, the level of climaxes, ऐसा कुछ पहले कभी बना नहीं है। ऐसा आपने बैंक रॉबिंग मूवी इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम टेलिंग यू, देयर इज नॉट अ बिग स्टार, एक सिंगल स्टार उसमें नहीं। आज की डेट में स्टारडम अगर आप बोलेंगे कि केवल सलमान शाहरुख होगा तो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। पंकज त्रिपाठी जैसे लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक बिल्कुल हीरो जैसा दिखता नहीं है, दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री, दे आर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री। So the thing is, what we are making, what we are doing, Money Heist जो सीरीज थी, जो स्पेन बेस्ड मूवी थी या जो सीरीज बनी थी, that was a flop। वो सीरीज बंद हो चुकी थी, I am telling you, इनिशियली वो सब पैकअप हो चुका था, बट जब उसे नेटफ्लिक्स ने लिया, नेटफ्लिक्स ने उसे वर्ल्ड वाइड जब एक्सपोजर दिया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज, सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग सीरीज बन चुकी है आज की डेट में। सो फिल्म मेकिंग को हमको नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके जाना पड़ेगा। सब चीज जो हम पहले से देख चुके हैं उसी को ही जब 10 मूवी को मिक्स करके हम 11वीं मूवी लेके आ रहे हैं। एवरीथिंग इज फॉर्मूला मूवी, इंस्पायर्ड बाय बोल के एवरीथिंग या तो साउथ का कॉपी है या तो हॉलीवुड का कॉपी। सो वी एकदम दैट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट ही हैज मेंशन कि कॉपी या रीमेक छवि बंद করতে হবে। दिस अगर सर पायरेसी से है, मैं बोलूंगा। अच्छा বলো না, তুমি এরকম দুঃখ পেও না, আমি কপি আর রিমেক ছবি আমি একদমই পাচ্ছি না, আমার পছন্দ আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। तापस आपको एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, तापस सर को, तो सर आप इतना पारिस्थितिक कंट्रोल को देखना, सबसे पहले अगर कंट्रोल करना, इंस्पायर्ड बाय अगर कोई लिख रहा है तो उससे आप सबसे पहले बैन करिए, क्योंकि इंस्पायर्ड बाय कुछ नहीं होता, वो पूरा कॉपी होता है। एवरीथिंग सब या तो साउथ का कॉपी या हॉलीवुड का कॉपी या 10 मूवीज को मिलवा के 11वां बन जा रहा है। हम क्यों कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे? मनी हाइस्ट को देखिए, कितना डेयरिंगफुल इवेंट है वो कुछ सोचना पड़ेगा ना ना, जस्ट आई एम रिकमेंडिंग सर, इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल। बट हम जो कंटेंट बनाता है वो इजी मिल जाता है ना, वो खाली उसमें काम डाल देने से ही हो जाता है, तो हम मेहनत क्यों करें? जी सर, आप देखेंगे जो बागी 2, 3, बागी 1 आया था, जो आपने देखा होगा, रेड रिडेम्पशन जो मूवी थी, उन्होंने इनको सीधा चैलेंज कर दिया कि रेड रिडेम्पशन में ये था 48 फ्लोर आप जाके वो हीरो फाइट करता है, इन्होंने देसी मसाला लगाया, हीरोइन को कोई लेके चला गया, वो हीरोइन को बचाने जा रहा है और वो 48, everything is copy, there is nothing like inspired by। तो जब आप I will love to ask another question। जी, আমরা কেন মানে why do we মানে I personally watch 90s film more, মানে 90s এ যে সিনেমাগুলো হয়েছে সেগুলো আমি বেশি দেখি, মানে it really touches me। মানে সাপোজ if we see DDL যে দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যাएंगे, আমি খুব অনেকবার দেখি, এখনো বসলে আমি দেখি, মানে ইট ইজ নট যে আমি উঠে যাব না। বাট এখনকার যে সিনেমাগুলো হচ্ছে, আই উইল নট মেনশন, ওই যে একটু আগে বললো
একটা नाम बोलेছিল যে वो बॉक्स ऑफिस में अच्छा है पर कंटेंट उसका जीरो है। तो वो सब फिल्म अगर हम लोग एक ही बार देखेंगे ना, उसके बाद हम लोग नहीं देखते। मतलब टेलीविजन में भी अगर आता है एटलिस्ट आई डोंट ওয়াচ, আই ডোন্ট নো হোয়াই। মানে এটা কেন, এটা আমি প্রথমে যাব অর্ণবের কাছে। অর্ণব, এটা কেন হচ্ছে? মানে আমরা, মানে আমার মনে হয় তুমিও আমার সঙ্গে একমত হবে। দেখো, তুমি যে সিনেমাটার এক্সাম্পল দিলে ডিডিএলজি, তুমি যে বয়সে ওই সিনেমাটা প্রথম দেখেছো, ওই জেনারেশন আর এখনকার জেনারেশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স এসছে। সময়টা অনেক এগিয়েছে, টাইম চেঞ্জ হয়েছে, টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে, কন্টেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, মানুষের টেস্ট চেঞ্জ হয়েছে। তো তুমি ডিডিএলজিটা কিন্তু আজকে পছন্দ করছো, তুমি তোমার নস্টালজিয়ায় গিয়ে আজকের দিনে বসে করছো না। তুমি যদি আজকে একটা এজ 25 বা এজ 21 এর কোনো ছেলে বা মেয়েকে জিজ্ঞেস করো, তার টেস্টটা আজকের দিনের সাবজেক্ট গুলো বেছে করবে। তো আমরা করি আমাদের ওইটাকে মনে করার জন্য। मेरा इतना भी उम्र नहीं हुआ है, आई एम ओनली 26। तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं ये हो गया। আমি তোমায় বললাম ডিডিএলজি তুমি যে বয়সে প্রথম দেখেছো। আরে ওই সময় আমি জন্মাইনি ভাই, আমার 94। সেটা আমি বলছি না, তুমি 2000 এ দেখেছো প্রথম, 2005 এ দেখেছো? না না, অতটা পরে হয়নি। হ্যাঁ, আমি একটু চিরকালই বেড়ে পাকা আছি, আমি একটু আগেই দেখি। তাপসদা হেসেছে। তো তাপসদা কি বলবে এই উত্তরটা, কি দেবে উত্তরটা? তুমিও তো নিশ্চয়ই ডিডিএল, যে তুমি নিশ্চয়ই ইয়ে দেখো না, ওই যে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমাগুলো বেশি দেখো রাত্রেবেলা বসে বসে। কেন কেন বড় তো সেই জন্য। কি বলছো, কি বলছো? আমি তোর থেকে অনেক বড় তো সেই জন্য বয়সে। এটা ক্লেভার। ওই সময় আমার মন হয়েছিল, আমার নস্টালজিয়া আছে, সেই জন্য ওই সিনেমাগুলো দেখি। কারণ কারেন্ট গুলোও দেখি, কিন্তু নিজের প্রোডাক্ট যখন বানাই এখনকার মতোই বানাই, পুরনো প্রোডাক্টের মতো বানাই না। কারেক্ট কারেক্ট। তো মেইন হচ্ছে কন্টেন্ট, যেটা মিস্টার মহেশ্বরী জিও বললো যে এখন কন্টেন্টের রুল, কন্টেন্ট দিয়ে কাজ করবে। আমি কয়েকটা চটজলদি কয়েকটা প্রশ্ন মহেশ্বরী জিকে আই উইল লাভ টু আস্ক হিম কি হোয়াট উইল বি দ্য প্রিকশনস টেকেন ইন योर साइड, ओके, आफ्टर दिस लॉकडाउन। आप क्या प्रिकॉशन लेंगे साइट्स में आफ्टर लॉकडाउन फॉर द लेबर्स लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन होगा, ऑफिस स्टाफ के लिए क्या क्या प्रिकॉशन होगा, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। That is my first question. And my second question to you, because you are a real estate guy, I'm asking you, labor crisis, right? Labor crisis. There is a huge term called labor crisis. So what do you feel? Will there be a huge labor crisis in your industry after this lockdown? Yeah, it is for sure. प्रफुल्ल भैया से मेरी डेली बात होती है इन सब्जेक्ट्स पे, and it is a very sensitive issue. अगर आने वाले समय में कहीं इन्फ्लेशन हुआ या रेट बढ़ा या किसी प्रकार के चैलेंजेस हम रियल एस्टेट में आया, तो उसका बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन माइट बी दिस लेबर इशू, बिकॉज सब अपने रिमोट प्लेसेस पे जा चुके हैं एंड नो वन इज विलिंग टू कम बैक टू द अदर प्लेस एंड वर्क, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years. इट इज अ वेरी टफ थिंग. एंड एज पर दी रियल एस्टेट साइट, जब हम अपने रियल एस्टेट साइट में कोई विजिट्स के लिए आते हैं, इवन यू वॉन्ट बिलीव, आई थिंक हैदराबाद और चेन्नई में जो टैक्सी और कैब ड्राइवर्स हैं, उन्होंने भी बीच में पूरा एक फिल्म लगा लिया है कि अगर कि वो अपने क्लाइंट्स को भी सेव कर रहे हैं. अगर कोई क्लाइंट उनका कार में भी बैठता है तो उसे भी वो स्प्रे देते हैं, सैनिटाइज करके बैठाते हैं. तो ये इट इज गोइंग टू बी सेकंड नेचर ऑफ इंडिया. अभी हम अनहाइजीनिक रहते थे, कहीं कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी होता था, बट अब हम हमारे सेफ्टी हाइजीन ये सब ये आपने बहुत बड़ा बात बोला कि कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं. इफ यू कम टू कोलकाता एंड गो टू डालहाउसी पाड़ा, there everything is in a food corner, okay? I used to eat corner. नहीं संदीप जी, इसका पॉजिटिव पॉइंट है. संदीप है ना, चाउमीन चिली चिकन जो बनता है ना, वो किसी 5 स्टार को कॉम्पीट कर सकता है. आई एम टेलिंग दैट इन माय शो. संदीप, मैं आपको नहीं, संदीप जी आपको एक चीज बता रहा हूं, वन मोर थिंग आपको बता रहा हूं. I have tasted that. And second thing, what will happen to those people who were those food who used to do their business in the food, in the street people, जरा स्ट्रीट पे दाঁড়িয়ে जो लोग स्ट्रीट पे रह के बिजनेस करते थे, तो वो लोग का क्या होगा इसके बाद? वो क्या ऑल्टरनेटिव बिजनेस पे चला जाएगा? They will start making masks and sanitizers because everybody is started making masks and sanitizers.
एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा आपको, एक हमारे इंडियंस के लिए Laborers are also included, Mr. Maheshwari. Laborers are also included because you are facing the labor crisis. तो Yeah. laborers क्या सोचेंगे कि हम अपने घर के डिस्टेंस में रह के कुछ ऑल्टरनेटिव काम को ले लेते हैं, राइट? वो फॉर एन ऑल्टरनेटिव, माने लेबर जो है ना, लेबर के साथ ये सब भी आ जाते हैं, मतलब दे आर ऑल in the same category कि in this lockdown, after this lockdown period, will they go for an alternative? Please say, Mr. Mahesh. या एंड एक चीज मैं आपको पहले और एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अदर कंट्रीज में देखेंगे चाहे इटली एंड अमेरिका एंड ऑल, ये इतने टॉप है, इतने क्लीन है, और हम लोग इंडियंस इतने बहुत ज्यादा लाइक हम लोग कहीं भी यूज्ड टू रहते हैं किसी भी चीज के लिए, कहीं भी हम जब भी खाते हम बाहर का कुछ खाते भी हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इतने डस्ट पॉल्यूशन इतने डर्ट में रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा इम्यून सिस्टम इससे 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए कोविड हमको बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर पाया। आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ इतने Positive thing. बिकॉज़ हमारा इम्यून इतना we talk about positivity. या हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना क्यों अच्छा है? वो लोग जो रास्ते पे खाना बनाते थे वो सब खाना खा के आज के हुआ है। So I would like to thank them, all those labor Yes. people. I always talk Yes, about yes. those people. Those Because they are the main आप workers, they are the workers. यस बिकॉज़ इटली अदर कंट्रीज में क्या इतना हाइजीनिक है, इतना इवन वी आर सो सोशल पीपल, हम डेली इवनिंग में मिलना चाहते हैं, फैमिलीज में जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं या अदर जगह पार्टीज करते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे पहले से ही चल रहा था, वहां को सोशलाइजेशन नाम की चीज बहुत ही कम है। इंडिया में हम डे टू डे पार्टीज करना चाहते हैं, गेट टुगेदर है, मिठाइयां है, त्योहार है, फेस्टिवल्स है। वी आर द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, वी आर द कंट्री ऑफ गेट टुगेदर, वी आर जस्ट लुकिंग टू एनी चांस हम कब कहां मिल सके। वी वुड लव टू मीट अनदर गाय, वी ऑलवेज लव टू मीट अदर पीपल, वी लव टू कनेक्ट। इंडिया का अपना एक रिदम है, अपना एक सेंटिमेंट है, तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन हम लोग को जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा है कि इसलिए कोविड बहुत ज्यादा मुझे लगता है अटैक नहीं कर पाया, और हुआ भी है तो ठीक है, इट इज ए पार्ट टाइम थिंग। एंड सेकेंडली जो आपने इश्यू बताया कि लाइक जोमेटो जब आया, स्विगी जब आया, ऐसे कई लड़के थे जो टीनेजर्स हुआ करते थे, जब वो यूं ही घूम के अपना समय खराब कर देते थे, जोमेटो में आने के बाद ये तमाम लड़कों को जॉब मिला। ये सब लड़के जॉब में लग गए, मॉर्निंग टू इवनिंग टेक्नोलॉजी। यस, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो तो इससे क्या हो रहा है, अगर चीजें चेंज हो रही है तो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। अभी जैसे आज जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फंड रिलीज किया है, हर एक लेबर क्लास को, हर एक बंदे को अच्छा खासा फंड भी मिल रहा है, वो एक मतलब 10 to 50,000 का फंड भी रिलीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग, वी ऑल आर आल्सो ट्राइंग। ऐसा नहीं कि काम खत्म हो जाएगा, मूवीज नहीं देखेंगे, या ऐसा नहीं कि हम लाइक मकान नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बिकेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी हैव टू अकोमोडेट। We have to go with the flow. You have to accept the change because change is the main thing. You have said the correct thing. আচ্ছা, আমাকে আরেকজন খুব একটা ভালো প্রশ্ন করেছে, এটা আমি ভাবছি করব কি করব না আমার সাথে, মানে একটা ভালো কোয়েশ্চেন করেছে কি সব জায়গাতে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং দাদা পালন করা হবে, কিন্তু যারা ভাবুন ব্যাচেলার ছেলে আছে বা ব্যাচেলার মেয়ে আছে, গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড, তারা কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবে, প্রথম প্রশ্ন। আর যারা বিবাহিত তারা তো মানে তাদের কথাটা না হয় বাদই দিলাম, সেটাকে নিয়ে আর আমি এখানে বলছি না, সেটা সেটা আমি বলবো না, কিন্তু এটা একটা খুব मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया उन्होंने कि जो लोग बैचलर है वो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। सर इनको तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ना no one can stop them. I will ask a question to Tapas Chakraborty. কি হবে? এতদিন যখন পড়েছে এরপরেও নিশ্চয়ই কোনো একটা সলভ বের করবে ওরা, সেরকম ভাবে ওরা প্ল্যান করবে না। তাপস দা সলিউশন তো অলরেডি দিয়ে রেখেছে, শুধু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংই বলছে না তো, তার সঙ্গে বলছে স্যানিটাইজও করতে, তো স্যানিটাইজ হয়ে নেবে, ভালো বলেছে অর্ণব, কিন্তু যন্ত্রণাটা বুঝেছে এই সমস্ত ছেলে আর মেয়েদের, সেজন্য বলে স্যানিটাইজ করে আপনারা কিন্তু যা মানে আপনাদের যা ভালোবাসা মানে আবেগ, যেটাকে আপনারা মাঠে বা কোনো জায়গায় বসে প্রেম করতেন, তো সেটাকে করবেন, অবশ্যই করবেন, কারণ আপনাদের স্যানিটাইজ, টেক প্রপার প্রিকশনস। অবশ্য ওখানে কিন্তু মাস্কটা পরা যাবে না, তাপস না, মাস্কটা কিভাবে, হ্যাঁ পুরোটা ভুল হয়ে যাবে, এরকম মাথাটা নাড়িও না। তোমার মানে বৌদি যদি প্রোগ্রামটা দেখে তোমাকে মারবে না, চিনছেননি বলে দিও, আমার নামে ছেড়ে দিও। আবার আমাকে যদি ধরে তাহলে আমি বলবো যে অডিয়েন্সটা দিয়েছিল কোয়েশ্চেনটা আমি তার উপরে ছেড়ে দেবো, কোনো চাপ নেই, ব্যাপারটা আমি সবসময় ক্লিয়ার করে দিই, কোনো অসুবিধা নেই। তো একটু আসলে আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে না
একটু আনন্দ দরকার, সেজন্য একটু আনন্দটা দিই। হ্যাঁ বলো, তা বলছো। এটার কোনো উপায় তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না, যে উত্তরটা দেবো, কি উত্তর দেবো। স্যানিটাইজ তো হয়ে গেল, কিন্তু আদার্স জিনিস কি করবো, কি করে ওটা সম্ভব না। যেমন সেদিন একজন লিখেছিল যে এখন মুখ, আমাদের মুখ, কপাল, চোখ ঢাকা, বলেছে চশমা পরতে, মুখে মাস্ক পরতে, বলেছে এগুলো এখন আমাদের গোপন গোপন অর্গান। মানে আগে ছিল না যে অন্য কিছু আমাদের গোপন অর্গান ছিল, তো এখন আমাদের এগুলো হয়ে গেছে গোপন অর্গান। তো যেগুলো আমাদের হাসছে অর্ণব, বুঝে গেছে আমার বলো বলো, উত্তরটা দিচ্ছি আমি, বলো না। তার মানে যেগুলো গোপন অর্গান নয়, মানে গোপন অর্গান অরিজিনালি আমাদের যেগুলো গোপন অর্গান ছিল সেগুলোকে তাহলে আমাদেরকে খুলে ঘুরতে হবে। মানে তার প্রশ্নটা ছিল যেটা আমাদের গোপন অর্গান ছিল না সেটা তো আমাদের এখন গোপন অর্গান হয়ে গেছে, তো যেগুলো আমাদের গোপন অর্গান সেগুলোকে আমরা ইউজার ফ্রেন্ডলি করে নিই, সেটা বলতে চেয়েছে সে সেটাকে যোগ করেছে। কিন্তু সত্যিকারের অর্ণব এটার উত্তর দেবে। অর্ণব বলেছে আমি এটা উত্তর দেবো, প্লিজ অর্ণব। না, যেগুলো গোপন অর্গান ছিল সেগুলোকে ওপেন করার দরকার নেই, তাতে আবার সামাজিক ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যেভাবে আমরা মার্কসকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, ওরা মার্কসের আবার নিউ ফরমেশন আসবে, যেই সমস্যাগুলো দূর করা যায় যাবে, নিশ্চয়ই আসবে। টেকনোলজি এগিয়ে চলেছে, চিন্তার কারণ নেই কারণ। টেকনোলজি আমাদেরকে এখানেও হেল্প করবে, তাই তো? একদম, এটাই বলছি, টেকনোলজির তার মানে জয় হবে। আমি মহেশ্বরীজির কাছে আরেকবার যাব কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, what do you feel ki how real estate industry is affected in international markets? মানে যারা the people who are staying in USA, there are real estate companies. The people in abroad, I'm talking about those companies. Ki how the real estate industry is affected there, outside India, in abroad. Please say. See everywhere. So first of all, इसमें हमको the major thing is maximum jobs अभी जा रहे हैं. Zoom कंपनी ने कल 3500 लोगों को निकाला है. गोल्ड जिम अगर आप जानते हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं. एल्डो और ऐसे और भी कई सारी कंपनीज जो ऑपरेशंस चेंज कर रही हैं. तो इट इज लाइक 2008 में जो क्राइसिस आया था, दैट वाज जस्ट ए कैश क्राइसिस. अभी जो क्राइसिस है, इट इज ए वेरी बिग क्राइसिस. 2008 से भी बड़ा क्राइसिस है, या जो स्ट्रगल पीरियड है. सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज, बट फिलहाल जो नेक्स्ट 6 to 12 months है, बिकॉज वी ऑल वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, इवन द टॉप MNCs अब वो अपने प्लानिंग. I said that because Mr. महेश्वरी, हमारे यहाँ पे इंडिया से भी बहुत बदतर हाल है यूएस का. Yes. Agreed. हाँ. Though they have a very good infrastructure of medicine and everything, medical system, but their condition is worse. We all know. Yes. तो वहाँ का रियल एस्टेट का कैसा हाल होगा? मतलब I am asking you, after this lockdown gets over for the both countries, the growth of real estate will be higher of India than UK or Italy, or the growth of real estate will be higher for US and UK than India. What do you feel? See, there are two answers which I can say. Like, ये जो हमारा 2020 का जो समय है ना, इसमें आप अभी कमाने के बारे में, बिजनेस के बारे में मत सोचिए. इसमें अगर आप जिंदा बच के भी निकल जाते हैं, इट इज अ वेरी बिग प्रॉफिट. जो मैंने कुछ दिन पहले कोट पढ़ा था. फिलहाल अभी बिजनेस टेंशन छोड़ दीजिए, केवल जिंदा बच के निकलिए 2020 से. फर्स्ट थिंग. सेकंड, महेश्वरी जी, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. आई एम आस्किंग, अगर बिजनेस नहीं होगा तो हाउ will I maintain my staff? Because I have to give them the salary. Then recession will boom up. ना सर, पहले हम होंगे तो बिजनेस होगा. पहले हमारा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, आप समझिए बात. ना हम लोगों को तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा. For the timing it is a challenge. And second thing, जो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, जो हम आप सबको ही मालूम है, आफ्टर चाइना जितनी भी कंट्रीज है, लोग चाइना में जितनी भी कंपनीज है चाइना में ऑपरेशंस बंद कर चुके हैं. और इतना बड़ा डेमोग्राफी, इतना बड़ा मैन पावर उसके बाद केवल इंडिया के पास अवेलेबल है. और कई जगह भी लैंड एक्वाजिशन भी चालू हो चुका है. कोई बड़ी बात नहीं, 2021 में अगर सब चीजें सही हो गई तो ये जो जितनी बड़ी कंपनीज है, डेफिनेटली दे वुड लव टू वर्क विद इंडिया एंड इंडियन पीपल. सो अगर ये चीजें हो जाती है, देयर विल बी वेरी बिग बूम. इट इज अ वेरी बिग इट इज वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज. बिकॉज अब आप देखिए ना, जितने भी टॉप MNCs में देखेंगे, सब इंडियन लोग हैं जो आज गूगल में बैठा है, माइक्रोसॉफ्ट में बैठा है, जो इस कंपनी को ड्राइव करते हैं. बट वो जो टैलेंट पूल है जो वहीं पे फंस जाता था, उनको इंडिया में नहीं मिलता था, बट वो अमेरिका चले जाते थे या अदर कंट्रीज में चले जाते थे.
अब ये इतना जो पूरा सेटबैक हुआ है, ये कोरोना के बाद वाला पीरियड इज टोटली गेम चेंजर। सो जब ये बड़ी আচ্ছা कंट्री जी আমি আরেকটা পয়েন্ট হাইলাইট করব আমার সাথে। আই উইল লাভ টু হাইলাইট দ্যাট পয়েন্ট। পিপল আর নট অ্যাওয়্যার অ্যাট অল। কারোর মধ্যে কোনো নিজেদের জন্য কোনো সচেতনতা বোধ নেই, কেউ সচেতন নয় আমাদের এখানে। কেউ দেখতে পাচ্ছি N95 মাস্ক পরছে না, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারে। কিছু কিছু মানুষকে আমার দেখে মনে হচ্ছে লাস্ট বারের মতো বাজার করতে গেছে, মানে তারা বাজারে গেছে এমন ভাবে। তাপসদাও এক কথা বলবে, অর্ণবেরও পাশে বাজার আছে আমি জানি, মনে হচ্ছে ওটা মানে লাস্ট খাওয়া খাবো, মানে এই আজকের পরে আর খেতে পারবো এরকম একটা ব্যাপার। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, প্লিজ প্লিজ এটা করবেন না, প্লিজ ডোন্ট ডু ইট, বিকজ ইফ ইউ ব্রিং মোর গ্রসারিজ at your place, you are wasting it. A person is getting deprived, কারণ এটা তো পচে যাচ্ছে, वो तो सड़ रहा है ना, घर में सड़ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में बढ़ गया है, आदमी का जो संख्या है वो तो नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों हम करेंगे, तो हम नहीं कर सकते। I will request all the citizens of India and outside India, whole world, कि প্লিজ বাজারে গিয়ে যতটা প্রয়োজন তাই কিনুন জিনিস, যতটা নেসেসিটি, তার থেকে বেশি কিনবেন না। প্লিজ do take proper precautions, because precautions are better than cure. Do wear N95 mask, do sanitize yourself as much as possible, do listen to what state government is saying, do listen to what central government is saying, do listen to what higher authorities are saying, and do maintain proper lockdown, because it's a lockdown, it's not a party time. I have seen in FB or various pages ki people are doing party in different fields. বলছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে পার্টি করছি, দুটো বোতল নিয়ে হাতে নিয়ে ছবি দিচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস? বিকজ ইটস টকিং স্ট্রেট উইথ সন্দীপ, আই ক্যান সে এভরিথিং, ইট ইজ নট দ্য ওয়ে। অর্ণব আমার সঙ্গে একমত, অর্ণবের ফেসের রিঅ্যাকশনটা দেখে বুঝে গেছি। মানে আমরা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আমাকে কালকে আমার একজন বিজনেসম্যান বললো, যদি সত্যি মার্চে যে 22 তারিখ থেকে লকডাউনটা হয়েছে, যদি সত্যি সেটা লকডাউনটা পালন করা হতো না, এই রেজাল্টটা আমাদের ইন্ডিয়ার হতো না। সত্যিই বলছি, ये रिजल्ट नहीं होता इंडिया का अगर सही में लॉकडाउन होता। I will not blame any government. The state government is performing their level best. Central is also trying. It is the people. They have to be aware. They have to be conscious, because it is the high alarming time. আসলে একটা কথা আছে না বাংলায়, যতক্ষণ অবধি না নিজের বাড়িতে কিছু হয় ততক্ষণ অবধি মানুষ সজাগ হয় না। আমাদের একদমই তাই। এখন অবধি যে আমি বসে আছি বাড়িতে, আমার শোটা করছি, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ির নিচটাতে মনে হচ্ছে একটা ওই সানডেতে ওই হয় না যে লোকেরা একটু বেরিয়ে একটু হাওয়া ঠাওয়া খাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওরে বাবা কি হবে খাওয়া দাওয়া করে, মানে দেয়ার লাইক যে বাইরে বেরিয়েছি, বাইরে আমাদেরকে কি আটকাবে, চায়ের দোকানে আড্ডা হচ্ছে। তো এটা কোয়াইট ন্যাচারাল হয়ে গেছে। এখন কি হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্ট হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, কতদিন আর করবে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, প্লিজ ডোন্ট harass any policemen, please don't harass any medical staff or doctors, because they are our asset. They are working for us at this crisis period. Please don't do it. कारण ये जे आप लोग जो पुलिस को मार रहे हैं, डॉक्टर्स को साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसे ना एक कम्युनिटी के जगह पे एक बहुत मतलब घटिया मैसेज जा रहा है। अगर कल डॉक्टर्स और पुलिसमैन और एनी पीपल हु आर into emergency services right now they are providing us, वो लोग अगर बोलेंगे कि from today we will not serve you, तो उसके वजह से हम लोग सब लोग थ्रेट में रहेंगे दादा। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आपका फैमिली लोग तो प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप खुद नहीं मर रहे, आप सबको लेके मर रहे हैं। यस। कल अगर कोई डायलिसिस पेशेंट को कोई पुलिस हेल्प नहीं करेगा तो वो पेशेंट मर जाएगा घर में ही। अगर कल कोई कैंसर पेशेंट को पुलिस नहीं हेल्प करेगा तो वो मर जाएगा। आप बोलेंगे पुलिस क्यों हेल्प करेगा? अरे पुलिस तो लेके जाता है। आप उन लोगों को वैसे बिहेव नहीं कर सकते, मान नहीं सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी, बट दिस इज हैपनिंग हियर। आई मस्ट इंक्लूड दिस पॉइंट, द थिंग्स आर वर्स not only in Bengal but in many states this is happening. I will request all the citizens of India to take proper precautions and do aware yourself, because it's the high time. আমি কালকে রাত্রেবেলা শুনলাম একজন আমার বন্ধু ফেসবুকে দিয়েছে যে কিছু লোক নাকি कुछ लोग সুইগি का ड्रेस पहन के निकल रहे हैं बाहर, কয়েকজন নাকি সুইগি ড্রেস পরে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানে
এটা তো মানুষের মাথায় থাকবে না যে মানুষ কোথায় চলে গেছে, সুইগি ড্রেস পরে বেরিয়ে যাবো लॉकडाउन है। भाई कहाँ पे हम लोग हैं? I request all my people, please, this is a high alarming time. Though I know कि many people will say ভাট বকছে, মানে আমার কথা বলবে ভাট বকছে, আমি শুনবো না। যেদিন আপনার বাড়িতে হবে না ঘটনাটা, তখন কিন্তু আমার কথাটা মনে হবে যে আমি একদমই ঠিক, একদমই ঠিক। আপনার বাড়িতে যখন হবে না, তখন আপনি বুঝবেন যে সন্দীপ ভট্টাচার্য যে সত্যি কথাটা বলেছিল সেটা ঠিক বলেছিল। কারণ আপনারা যতক্ষণ অব্দি না আপনাদের বাড়িতে হবে, বা আপনার যতক্ষণ অব্দি না হবে, ততক্ষণ আপনি কিছু হবে না। কালকে আমাকে একজন রুল বলেছে, অদ্ভুত। সে একজন বয়স্ক লোক, সে আমার পাড়ায় থাকে, সে বলেছে আমাকে করোনা নিয়ে আমি ভয় পাই না। বললাম কেন? বলছে করোনা আমরা ভেজে খাই। মানে বলছে করোনা হবে, আমি গরম জল খাবো, করোনা ঠিক হয়ে যাবে। বললাম মানে আমি তখন তাকে বললাম, আপনি অনেক সিনিয়র মানুষ, আপনি বাড়িতে থাকুন, আপনাকে আমি এটাই বলবো। তখন কথাটা আমি আর বাড়াইনি, কারণ কি সেই সময় আমিও টায়ার্ড ছিলাম। আমি দেখলাম উনি রাস্তার মধ্যে মাস্ক ছাড়া ঘুরছেন, বলছেন আমি রাস্তায় হাঁটছি। এমনকি মাস্ক তো ছেড়ে দাও, ওই যে লুঙ্গি পরে ওই রাত্রেবেলা কয়েকজন ওই যে নাইট ওয়াকে বেরোয়, আমার মাঠ আছে পাশে, ওখানে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে মুখে মাস্ক ফাস্ক ছাড়া নাইট ওয়াকে বেরিয়ে গেছেন তারা। they are just unconscious. I will request everybody please be conscious because it's a high alarming time যেখানে আমরা খুব বড় একটা সংকটের সামনে আছি। Please do listen to what everybody is saying, higher authorities are saying. Please take the proper precautions. কারণ কালকে যদি আপনার বাড়ির কারোর হয় না, তখন কিন্তু আর কোনো সুযোগ পাবেন। Precaution is always better than cure. এটা মাথায় রাখবেন। প্রত্যেককে বললাম যারা আমার এই শোটা দেখবে, precaution is always better than cure. So please take proper precautions. তো আমার অনুষ্ঠান প্রায় শেষের মুখে। তো আমার যারা গেস্টরা আসে, আমি সবাইকেই একটা রিকোয়েস্ট করি। রিকোয়েস্ট হওয়ার পর আমাকে একজন লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করেছে, তো সেই কোয়েশ্চেনটা আমি তাপসদা আর অর্ণবের কাছে যৌথভাবে জিজ্ঞাসা করব যে দুর্গাপুজো, বাঙালির দুর্গাপুজো, সেটা এখন অনিশ্চয়তাতে চলে গেছে। আমরা জানি না whether it will happen on দুর্গাপুজো, the largest carnival of Bengal, right? Yeah. In world, because এটা শুধুমাত্র আমাদের বেঙ্গলে নয়, এটা ইউএস থেকে শুরু করে সব জায়গাতে হয়। তো এখন অলরেডি বাজেটও কমে গেছে, তাপসদাও জানে, তো সিএসআর ফান্ডিংসও নেই, কর্পোরেট ফান্ডিংও নেই। আমাদের টোটাল বেঙ্গলে দ্য বাজেট ইজ অ্যারাউন্ড 50,000 crores which has gone down to 25,000 crores. ভেরি গুড। বাট কয়েকজন বলেছে পুজো হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বাট আমার একটা এখানে প্রশ্ন আছে, এটা তো আপনাদের শুধু একার পুজো নয়, সেই সমস্ত মানুষগুলোর কিন্তু পুজো, যে সমস্ত মানুষগুলো কিন্তু গ্রাম বাংলা থেকে আসে শুধুমাত্র এই পুজোটার ভরসায়, এই টাকাটা কিন্তু তারা একটা রোজগার করে সারা বছরে, কিন্তু তারা এই টাকা রোজগার করে। তো আমি যদি পুজোটা বন্ধ করে দিই, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সমস্ত মানুষগুলো তখন আলাদা কোনো কাজ করবে। আচ্ছা, আরেকটাও ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যেটা একটু আগে কথা হচ্ছিল, যে সবাই অল্টারনেটিভে যাবে, বাট কিছু কিছু মানুষ কিন্তু অল্টারনেটিভে যেতে পারবে না, কারণ দে আর মানে নট ইউজার ফ্রেন্ডলি উইথ দ্য টেকনোলজি, রাইট? বিকজ তারা কিন্তু সবসময় কিন্তু সব মানুষ যাদের বয়স হয়ে গেছে, বহু লেবার আছে তাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে, তারা আজকে এই বয়সে এসে অল্টারনেটিভ প্রফেশন নেবে কিভাবে? দ্যাট ইজ মাই থিং। তারা আজকে সাপোজ একজন কেউ বাঁশের ব্যবসা করতো, সে আজকে হঠাৎ করে কিভাবে একটা টেকনোলজির ব্যবসা করবে, যেটা এখন আমি অ্যাভেলেবেল করতে পারবো। তো এটা না সবার জন্য আবার একটু ডিফিকাল্ট ব্যাপার। তো তাপসদার অর্ণব বলো যে এটা মানে কি মানে হওয়া উচিত, প্লিজ তাপসদার থেকে শুরু করছি। বলছি পুজো তো হবেই, আগের মতো বাজেট না থাকায় পুজো ছোট হবে। আমরা যদি পুজোটাকে ছোট করে ওদেরকে কিছু টাকা দিয়ে আমরা ওর বিনিময়ে কিছু দিতে পারি, মানে সাপোজ 2 টাকা দিতাম, ওখানে আমি 4 টাকা দিয়ে বললাম তুমি ওই প্রোডাক্টটা তো বানাতে পারছো না এবছর, তো সেই জায়গাটায় তোমাকে তোমার যে পাওনাটা ওইটা আমি তোমাকে দিলাম, পুজোটাকে আমরা টাকেল করলাম। এই জায়গাটায় আমরা হয়তো কোনো একটা সলভ বের করতে পারি। পুজো কমিটি সব জায়গায় ঠিক বলেছে, তারপর তো একদম ঠিক বলেছে যে পুজোটা কম হোক, থিমের বাহারটা কমে যাক, কিছু মানুষের অন্তত পেটে ভাত যাক, কিছু অন্তত টাকা তাদেরকে দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আচ্ছা, অর্ণব কি বলবে? দেখো, আমি এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে পড়ছে, আমি 2-1টা পুজো কমিটিকে জানি, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগ পুজো কমিটি হচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কয়ার।
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার অলরেডি ডিসিশন নিয়েছে তারা মাউন্টিংটা ছোট করবে, এবং বড় বড় পুজোগুলো যেসব হকাররা আসতো খাবার দোকান বা যেসব স্টল বসতো তারা পারমানেন্ট, মানে এরা ওই পুজো মণ্ডপেই যায়, অলমোস্ট 90% ফিক্স থাকে। এবার তাদের কাছে সেই নামের লিস্টটা থাকে, তারা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার যেটা প্ল্যান করছে, ভাবছে এখন কি করবে, মাউন্টিংটা ছোট করে দিয়ে এদেরকে আর্থিক সাহায্য করবে, পুজোর জামা কাপড় দেবে, আর্থিক সাহায্য করবে, বা এক বছরের কিছু মাউন্টিংটা মানে ওই যে থিমের বাহারটা কমে যাক, এবং প্রতিটা পুজো কমিটি অনেক এক্সট্রা খরচা করে। আমার মনে হয় সেই এক্সট্রা খরচাগুলো যদি কাটল করে পুজোটা করা যায়, কম বাজেটেও হবে, কিছু প্রচুর গরিব মানুষ আছে যারা এই পুজোটার ওপর সারা বছর তাদের চলে, তারা কিন্তু বাঁচতে পারবে। আর একটা ভাইটাল পয়েন্ট আমার একজন বন্ধু করেছে কোয়েশ্চেন, এত খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছে, বলছে হোয়াই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং উইল বি অনলি ইমপ্লিমেন্টেড ইন লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি। মানে দাদা আমি বলতে চাইছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা শুধুমাত্র মল, সিনেমা হল, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, পাবস এইসব জায়গায় কেন হবে? শুধুমাত্র একজন ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসম্যান কেন হ্যারাস্ট হবে? এটা তো ট্রাম, বাস, লোকাল ট্রেন অ্যান্ড প্রাইভেট যে ট্রান্সপোর্টগুলো আছে বা পাবলিক, এখানেও হতে হবে। ওখানে আমরা শুনছি এখন যে সেখানে নাকি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে করতে হবে, কিন্তু আদৌ কি সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হবে? এটা কিন্তু খুব ভালো মানে দেখো, এটা তো সময় বলবে, তবে এই মুহূর্তে যা যা প্ল্যানিং দিচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে, স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যা দিচ্ছে, বাস যেভাবে বলছে যতজন নিয়ে চালাতে হবে বা যা যা চলে আসছে, প্রত্যেকেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেই একটা রুলস দিচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে আমরা সেটা প্রপারলি মেনটেন করছি না, দোষটা আমাদের। কিন্তু লোকাল ট্রেনে অর্ণব, তাই জন্যই ট্রেনটা 30th জুন অব্দি ডিলে করেছে। যতক্ষণ না আমার মনে হয় এই প্যান্ডামিক একটু হাতে কন্ট্রোলে আসছে ততদিন লোকাল ট্রেন চালাবে না গভর্নমেন্ট। আমার মনে হয় এটা মানে আমার তাও মনে হয় ট্রেন যেহেতু ইস্টার্ন রেলওয়ে, ওটা আমাদের ইয়ের আন্ডারে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, আমি বলবো যে ওখানে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা হোক, বিকজ ট্রেনটা দেখো, ট্রেনে এত লোক প্যাসেঞ্জার পসিবল, এক্সপ্রেসটা কি হবে, বাট লোকাল ট্রেনে ইট ইজ ইম্পসিবল। আমার যেটা মনে হয় লোকাল ট্রেনের সংখ্যা কমে যাবে, কিন্তু লোকাল ট্রেনের সংখ্যা কমেই যাবে, কারণ হ্যাঁ লোকাল ট্রেন থেকে, নর্মাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে জানা রেলের ইনকাম হয়, তার থেকে অনেক বেশি গুডস ক্যারি করা ট্রেনের মানে মালগাড়ির অনেক বেশি ইনকাম বেশি হয়। तो संदीप जी एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए अभी वर्किंग कल्चर काफी बदलेगा। वर्किंग कल्चर देखिए, मैक्सिमम जो क्राउड अपना लोकल ट्रेन में चलता है वो आपके वर्किंग क्राउड होते हैं, जो जॉब में जाते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में आते हैं। अभी ऑड इवन जैसा चालू हो रहा है, अभी जितनी एमएनसी से बड़ी कंपनी सब के सब अपना 1/3 ऑफ द जो सेल्स फोर्स है या जो मार्केट फोर्स है, वर्क पावर है, वर्कमैनशिप है, ये 25 to 40% ये वर्क फ्रॉम होम में करवाने की तैयारी कर चुके हैं। अपने जो इनके इंफ्रा थे, जो 1 लाख स्क्वायर फीट में पहले अगर कोई कंपनी काम करती थी, अब वो 25 to 40,000 स्क्वायर फीट में ही काम करेगी। जैसे अभी कई सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं देख रहा हूँ, तो वो ऑड इवन को यूज कर रही है, एक दिन एक एम्प्लॉय आ रहा है, सेकंड दिन दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक रिलीजन बन गया, मान के चलिए, ये ऑफिस में, घर में, ट्रेन में, हर जगह ये अडॉप्ट हमको डे टू डे करना पड़ेगा। और अब हमको ये समझना पड़ेगा कि मतलब जिस तरीके से पूरा एक कल्चर, जो वर्कमैनशिप का जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो जॉब का कल्चर चेंज हो रहा है, और जो मोदी जी बार बार बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, तो लोग और इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। और हर एक जॉब करने वाला बंदा डर चुका है, वाकई डर चुका है कि कहीं कल को फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी जॉब का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सबको एक सेकंड थॉट आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप करूं। एग्जैक्टली, वेरी वाइटल पॉइंट ही हैज मेंशन्ड, एंटरप्रेन्योर, राइट। हाँ, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काम करें। ऐसे कई इंडस्ट्रीज लाइक सैनिटाइजेशन में अभी बहुत बड़ा बूम आएगा, हाइजेनिक में लाइक हाइजीन इंडस्ट्री, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, नेटवर्क मार्केटिंग, और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत बूम कर रहे हैं आने वाले समय में। तो हमको ये देखना है कि जब कंपनीज का वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा भी डे टू डे लाइफ चेंज होगा। और जब हमारा ऑड इवन चालू हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा है, तो आपके ये लोकल ट्रेन्स के रश भी कम होंगे। राइट, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। साइंटिफिक, वी शुड गो फॉर द साइंटिफिक रीजनिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है, एंड इट इज वर्ल्ड वाइड नाउ, और ये सब जगह हो रहा है। तो दैट इज टू बी डन। আমার অনুষ্ঠান প্রায় শেষ, এবার আমি শেষ করব আমার অনুষ্ঠান, বাট বিফোর এন্ডিং I will like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Suchandra Vania, for initiating this great idea. I would like to thank Chandrodoy, Poti, Shomita. They are the back team. They are really working very hard to make this program a big hit. I am only the face of the program, nothing else. That's the thing. And আমার program শেষের আগে
I will like to end this program with a positive vibe, with a positive motto. That is the only thing. আমি একটা জিনিস করি, তাপস দাও জানে, অর্ণব দেখে থেকে অনেক জানবে প্রোগ্রামে। I will say 1 2 3. Okay, I will say 1 2 3. And we will together say we shall overcome. সবাই রেডি? ওকে ওকে একদম, এটা একটা খুব ভালো জিনিস, এটা করব। করার পরেই সবাই স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে যেও না, বিকজ আমি এটাকে রেকর্ড মোডে আছে, তো এটা চলে যাবে আমার স্টুডিওতে। তো সবাই একটু থেকে যেও। আমি জাস্ট আই উইল সে বাই বাই, দেন ইউ গো আউট। ওকে, চলো 1 2 3. We shall overcome. Yes. Yes, that is the positivity I expected from all my guests. And thank you so much to each one of you for joining me. It's really an honor to have Arnob, Taposda, and Mr. Maheshwari. 3 different segments have joined us today. Thank you so much, my friends. Have a great time ahead. We will overcome, we shall overcome, and we will have a great earth waiting for us, because I feel after this corona, new things will come. As today we have learned, we have seen, we have heard the various positive things everybody has discussed, right? So we will overcome, we shall overcome.